আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। বক্তব্যের পূর্বে আমার কাছে একটা আবদার এসছে। আবুল কালাম আজাদ সাহেব 3 মাস আগে উনি মারা গেছেন। ওনার স্ত্রী এবং ছেলে 5,000 টাকা ওনার রুহে মাগফিরাতের জন্য দিয়েছেন, দোয়ার দরখাস্ত করেছেন। আমি অন্তর থেকে দোয়া দিই, আল্লাহুম্মা মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াফিহি ওয়াফু আনহু ওয়াকরিম নুজুলাহু ওয়াসসামাদখালাহু সাকাল্লাহু সারাহু ওয়া জালাল জান্নাতা মাসওয়াহু। रात के 12 बजे वाला बा रउआ लोग से हमारे एगो विनती बा कि रउआ लोग जैसन माहौल देव तो हमहू रउआ लोग के वैसन अपन वक्तव्य देव इंशाअल्लाह। रउआ लोग से एगो विनती बा कि रउआ लोग बैठ जाए। खड़ा खड़ा और ठंडा लगी, दाड़िए दाड़िए आरो कष्ट लगবে, तो ठंडार खूब हावा चलছে। বসে যান, सब बैठ जाए, বসে যান भाई, বসে যান। अरे भैया सट सट के बैठा, सटला में जोन मजा बा वो हटला में नहीं खे। सेटे सेटे बसबेन, गरम लगबे। बकरी गला আপনার ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে বেশি হুঁশিয়ার। দেখিয়েন এখন 5টা যদি বকরি থাকে তো সবাই ঘাড়ে ঘাড় লাগিয়ে পাঞ্জরে সাইডে সাইডে এরকম করে ওর ঘাড়ের উপরে ও মাথা দিয়েছে, ওর ঘাড়ের উপরে মাথা দিয়েছে, দিয়ে জমা হয়ে বসেছে এখানে সব গরম অনুভব করার জন্য। আর আপনারা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, বসে যান। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في موضع آخر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن
इन्नकुम ला तामलून अमलन हिया अदक्कु फी आयुनिकुम मिनस सारी इन कुन्ना ला नउद्दुहा अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। चलन के बेरिया, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। चलन के बेरिया बेटा बेटी संगी साथी सब छोट जई हैं। सोना चांदी हीरा मोती सब लौट जई हैं। बेटा बेटी संगी साथी सब छोट जई हैं। सोना चांदी हीरा मोती सब लौट जई हैं। अरे छूट जई है बंगला गाड़ी, अरे छूट जई है बंगला गाड़ी ये गौवा नगरिया। चलन के बेरिया, अरे छूट जई है बंगला गाड़ी ये गौवा सहरिया। चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। चलन के बेरिया बेटा रोए बेटी रोई रोई मेहरिया। टोला मोहल्ला रोए रोए घर दुआरिया। बेटा रोए बेटी रोई रोई मेहरिया। टोला मोहल्ला रोए रोए घर दुआरिया। अरे जईबा अकेले, अरे जईबा अकेले ओढ़े काफनी चदरिया। चलन के बेरिया जईबा अकेले ओढ़े, जईबा अकेले ओढ़े काफनी चदरिया। चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। चलन के बेरिया जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई। 4 दिन के जिंदगी बकरला कुछ कमाई। जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई। 4 दिन के जिंदगी बकरला कुछ कमाई। अरे माटी में मिल जाई, अरे माटी में मिल जाई, माटी में मिल जाई तो हर सुंदर शरीरिया। चलन के बेरिया अरे माटी में मिल जाई ये सुंदर शरीरिया। चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाई। जाए के बेरिया। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয়, মঞ্চের সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, সামনের ইসলাম দরদি ভাইরা, বন্ধুরা, পর্দানশীল মা ও বোনেরা, সিনহের কচি কাঁচা ভাই ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান বড়পুরের একটি মেয়ে, আনুমানিক বয়স 12 থেকে 13 কিংবা 14। মেরিনা নাম, বাপের নাম হলো জামিলু। পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো কোনো জায়গায় ঘুরে মারে দাঁড়িয়ে কান্না কাটাকুটি করে,
বা কাউর কাছে যাতে কোনো মায়ের কাছে বোনের কাছে কেউ থাকে তো স্টেজের সাইডে পাঠিয়ে দেন, গার্জেন নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেজে এখন মজুদ। বড়পুরের মেয়ে জামিরুলের যদি কোনো মায়ের কাছে বোনের কাছে বসে থাকে তো স্টেজের সাইডে পাঠিয়ে দেন, গার্জেন নিয়ে যাওয়ার জন্য বসে আছেন স্টেজে। সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদের খালেক, যিনি আমাদের মালিক, যিনি আমাদের আহার দাতা, যিনি আমাদের পালনকর্তা, যিনি আমাদের কান্না মুখে হাসি, হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন, সেই মহান আল্লাহর একবার প্রশংসা আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দুরুদ এবং সালাম মা আমিনার লাল মরুর দুলাল বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলী, আমি আপনাদের প্রায় মানুষের পরিচিত, কেউ হয়তো ডাইরেক্ট চেনেন, না হলে ইউটিউবের মাধ্যম থেকে প্রায় মানুষে চেনেন। আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত এবং আরেক জায়গা থেকে আরেকটি আয়াতের অংশ তেলাওয়াত করেছি। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আমি আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইস্তেগফার और उसके फवाइद। तौबा ও ইস্তেগফারের লাভ কি, ক্ষমার কি গুণ। কারণ আমরা আদম সন্তান, আমরা সবাই ভুল থেকে জড়িত, গুনাহ থেকে জড়িত। এই সভার মধ্যে একটা লোক এরকম বলতে পারবেন হাত উঠিয়ে যে আমি জীবনে কোনো গুনাহ করিনি? এরকম লোক কি পাওয়া যাবে যে বলতে পারে যে আমি জীবনে কোনোই গুনাহ করিনি? পারবে না। অবশ্যই জীবনে কোনো গুনাহ না কোনো গুনাহ করেছি। কেউ সাগিরা করেছি তো কেউ কাবিরা করেছি, কেউ ডাইরেক্ট করেছি, কেউ ইনডাইরেক্ট করেছি, কেউ গোপনে প্রকাশ্যে করেছি, কেউ চুরি করে করেছি তো কেউ জেনা করে করেছি, কেউ বেঈমানি করে করেছি তো কেউ দাগাবাজি করেছি, কেউ মিথ্যা বলেছি তো কেউ নামাজ ছেড়েছি, কেউ রোজা ছেড়েছি তো কেউ মদ পান করেছি। কিছু না কিছু গুনাহ জীবনে অবশ্যই করেছি। কোনো মানুষ গুনাহ থেকে ছুটকারা নাই যে আমি করিনি, আর হতেই পারে না। কারণ নবী বলেছেন কুল্লু বানি আদম খাত্তাউন, আদমের সন্তান খাতাকার, গুনাহগার। ও খায়রুল খাতাইনা তাওয়াবুন, কিন্তু তার মধ্যে উত্তম লোককে, ভালো লোককে যে গুনাহ করার পরে বসে নাই, যে তওবা করে। বন্ধুরা আমার, আমরা যাই করি না কেন আমাদের কেউ না দেখলেও একজন দেখেছেন, দেখেছেন না দেখেননি? আমরা গোপনে করেছি সেটাও আমার আল্লাহ জানেন, প্রকাশ্যে করেছি সেটাও আমার আল্লাহ জানেন। যেটা আমরা মানুষকে জানে না, যেটা আমাদের ব্যাপারে, আমার আল্লাহ থেকে কিছু গোপনে আছে কি? নেই। আল্লাহর তৈরি করা মানুষ যদি সামান্য মেশিন তৈরি করে অদৃশ্য জিনিসকে ধরতে পারে, তাহলে আমার আল্লাহ কি ধরতে পারেন না? আচ্ছা ভাই, যে জিনিসটা দেখা যায় না সেটা ধরা যায়? যে জিনিসটা দেখা যায় না সে জিনিসটা ধরা যায়? যায় না? আমি বলি যায়, যায় না? একটা লোককে জ্বর হয়েছে, ডাক্তার ডেকে লিখছেন। ডাক্তার আসার পরে এখানটা বগলে হুড়কা লাঠি ভরে দিলে
আর 2 মিনিট পরে টাইনে কই বলছে 103 ডিগ্রি। আচ্ছা জ্বরটা কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল? জ্বর দেখতে পেয়েছিলেন? জ্বর দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ধরা গেল। ওই আমার বন্ধুরা, যুবদের জিনিস যদি আল্লাহর তৈরি করা, মানুষের তৈরি করা এতটুকু একটা যদি জ্বর মাপা মেশিন যদি জ্বরকে ধরে নেয়, তাহলে আমার আল্লাহর নজরে কোন জিনিসটা ছোপা হতে পারে? কিছু ছোপা থাকবে? থাকবে না। সব আমার আল্লাহ জানেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে, আগে একটু ভালো করে বোঝেন, আমরা ভারতে বাস করি কিনা? তো ভারতের নিজামকে চালাবার জন্য একটা নিয়ম আছে, আইন আছে। এবার আইনের উল্টো যদি করে, কোনো আইনই না থাকতো, তাহলে মানুষ, আইন থাকার পরও যদি মানুষ এত ভুল করে, আইন থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষকে মানুষ না মনে করে, হত্যা করে, জেনা করে, তারপরে আরো চুরি করে, ডাকাতি করে, তাহলে আইন না থাকলে কি করত? আইন না থাকলে কি করত? কিছু থাকতো না। এবার ভারতের কিছু আইন আছে যে একটা লোককে যদি মার্ডার করে দেয়, তো ওকে ধরতে পারলে ওকে ফাঁসির সাজা হবে, বা 20 বছর 30 বছর জেল হাজতে যেতে হবে। এবার একটা লোক, কথাটা বুঝলেন, একটা লোককে মার্ডার করেছে, কেউ দেখেনি, কিন্তু ওখানে একটা সিসি ক্যামেরা লাগা আছে, ওখানে সিসি ক্যামেরা লাগা আছে। ও মনে ভাবছে যে এখানে কিছু নাই, লোক তো নেই। এবার মার্ডার করে ও পালিয়ে গেছে। কে মারলো? এবার তথ্য বাহির করো, কি করে জানা যাবে? बेचारे यहाँ तो सीसी कैमरा लगा हुआ है ना, सीसी कैमरा फुटेज चेक करने पर नहीं मिल जाएगा, सीसी कैमरा फुटेज चेक करो पाए যাব। এবার দেখছে কি এতগুলো ভিড়ের মধ্যে একটা লোক আইলো আর পট করে একটা চাকু বের করে এভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে চলে গেল। জুম করে দেখছে অমুক লোক, এবার ধরতে শুরু, ওকে ধরার জন্য অর্ডার দিল যে ওকে ধরে নিয়ে এসো। লোকটা বাঁচবার জন্য এখান থেকে পালিয়ে গেল কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে আছে। কিছুদিন পরে গোয়েন্দার তথ্যে জেনে গেল এই লোকটা কলকাতায় আছে। আবার ওখানে লোক পৌঁছে গেল। ওখানে যখন জানতে পারলো যে এখানে লোক চলে এসছে, ওখান থেকে আবার পালিয়ে গেল আমেরিকা। এই করতে করতে লোকটা পালাতে হয়তো কিছুদিন পালিয়ে যাবে। একটা দারোগাই না হয় দুটো দারোগাই লাগবে, দুটা না হয় 10টা লাগবে, 10টা না হলে 10,000 লাগতে পারে। আল্লাহর জমিনে একটা মানুষ যদি ভুল করে তাকে ধরার জন্য সরকারকে 1000 দারোগা লাগতে পারে, কিন্তু আল্লাহর জমিনে যত মানুষ আছে সবাইকে ধরার জন্য আল্লাহর একটাই দারোগা যথেষ্ট। আল্লাহর একটাই দারোগা যথেষ্ট। দুনিয়ার যেরকম নিজাম আছে কেন সাজা দিতে হবে, ওইরকমই যদি আল্লাহর নিজাম না করতো, একটা আল্লাহ যদি মানুষের মরণই না দিতেন তাহলে পারে মানুষ কি করত? সবাই জানছে যে মরবো, যে চুরি করে সেও জানে মরবো। পৃথিবীর জমিতে মরণ এমন একটা বস্তু যার ওপরে কাউরের অমত নেই, নাকি? সব জিনিসে অমত আছে, আল্লাহকে নিয়ে অমত আছে। কেউ আল্লাহকে মানে, কেউ মানে না। কেউ রাসূলকে মানে, আপনি বলি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তো কিছু বলে শিয়ারা বলে আলী নবী আল্লাহ। নবীকে নিয়েও একমত হয়নি। কোরআন লিয়ে যে কোরআন বলছে লা রাইবা ফি, এতে কোনো সন্দেহ নাই, সে কোরআন লিয়েও ভারতের মানুষই ইখতিলাফ করে বসলো, যাতে সন্দেহ আছে। করেছে না করেনি কিছুদিন আগে? তবে আল্লাহর জমিনে তার ইখতিলাফ করেছে সব জিনিসে, কিন্তু মরণ এমন একটা জিনিস যার উপরে যে আল্লাহকে মানেনি সেও মানে মরতে হবে, যে রাসূলকে মানেনি সেও মানে মরতে হবে, যে কোরআন বিশ্বাস করে না সেও বিশ্বাস করে মরতে হবে। এমনকি একটা 3 বছরের বাচ্চা
যার জীবন বলে এখনো কোনো জ্ঞান নাই, তার পিঠে যদি একটা ঠাস করে চড় মারেন কানবে কি বলে? ওকে মাগে মরে গেল গে, মাগে মরে গেল গে, মাগে। কানবে না? কানবে না। ওরও বিশ্বাস মরণ বলে আছে, যে জীবন বুঝেনি সেও মরণ বুঝে যে মরতে হবে। তাহলে আল্লাহর জমিনে মরণই এমন একটা জিনিস যার উপরে সবারই বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও চুরি হয় না? হয় না? হয়। ডাকাতি হয় না? হয় না? ধর্ষণ হয় না? হয় না? হয়। কেন? তারপরও যদি আল্লাহ মরণই না করতেন তাহলে আজ এই নিজাম দুনিয়ার চলতো কি না? এক অপরকে মাইরে কাইটে শেষ করে দিত। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা নিজাম করেছেন, সেটা হলো যেরকম দুনিয়ার একটা নিজাম বললাম না, ভারতের যে ওকে ধরে নিয়ে এসে সাজা দিবে, আল্লাহ মরণটাকে ধরার জারিয়া করেছেন। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটাই দারোগা। দুনিয়ার দারোগার ভিতরে তো ভয় আছে, আছে না নাই? আছে না নাই? দুনিয়ার দারোগার ভিতরে লোভ আছে, টাকা বেশি পেলে ছেড়ে দিতে পারে, ভয় আছে। খালি প্রধানের বেটাকে ধরে নিয়ে গেছে, প্রধান সাহেব এমএলএ সাহেবকে ফোন লাগিয়ে বলছে, হ্যালো सरजी एगो बात बा। कुछ का कुछ रउआ तो जानते बानी कि हमार लड़का थोड़ा सा दिमाग के थोड़ा सा चंचल बड़े, एगो गलत छोट मोट गलती कोई ले ले बा, यह खातिर पुलिस पकड़ के ले गए। कुछ एमएलए साहब के बोलছে যে জানছেন তো আমার বেটা একটু বদমাশ টাইপের, একটু ছোট মোটো ভুল করে নিয়েছে বাপের দিকে দেখা, তো কি করতে হবে? अच्छा अच्छा ठीक बा हम दारोगा के फोन लगाबो तनी। फोन लगिए दारोगा कहे हेलो, अरे तहरा के पता बा तू केकरा के अरेस्ट कैले बाड़ा? उ प्रधान जी के लइका बा, जल्दी से छोड़ देना तो तोहर नौकरी भाड़ में जाई। अपन नौकरी बचावे खातिर छोड़ देता। बोले दिले जो प्रधानेर छेले ताड़ाताड़ी छाड़ ना तो नौकरी गेलो, चाकरी तोर शेष, এবার নিজের চাকরি বাঁচাতে হবে। হবে না? হবে না? তোর ভিতরে ভয় আছে, ওপর থেকে দাবাও পড়লে ছেড়ে দেয়, লোভ আছে, কিছু টাকা বেশি পেলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহর এই দারোগা আজ পর্যন্ত কাউরির ভয় পেয়েছে? যদি ভয় থাকতো তাহলে ফেরাউন যে নিজকে বলে আনা রাব্বুকুমুল আলা, আমি হলাম সবচেয়ে বড় আল্লাহ, তাকেও ছাড়েনি, তাকেও ধরেছে, তাকেও অ্যারেস্ট করে জেল হাজতে দিয়েছেন। আল্লাহর জেলে দিয়েছেন না দেননি? তাকেও ছাড়েননি। যদি লোভ থাকতো তাহলে কারণের প্রপার্টি লিয়া তাকে ছেড়ে দিতেন, কিন্তু তাকেও ছেড়ে দেননি। আল্লাহর জমিনে যতই বড় মাস্তানা আসুক না কেন তাকে দেখাও ভয় করে না, যতই দাওলাতমান থাকুক না কেন তার দাওলাত দেখে ভোলে না। তেমন একজন দারোগা যার ভিতরে মায়াও নাই, মমতা নাই, ভালোবাসা নাই। যদি ভালোবাসা থাকতো তাহলে 1 ঘন্টার বাচ্চার মাকে তা নিয়ে যেত না। 1 ঘন্টা আগে মা বাচ্চা জন্ম দিলে, এখনো বাচ্চা মায়ের স্তনে মুখ দেয়নি, মা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল, মাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। একবারও ভাবলো না, একবারও অন্তরে লাগলো না, একবারও কোনো কষ্ট হলো না এই বাচ্চাটা মা বলে কানবে। বাচ্চাটারে কে দুধ দিবে রে? এই বাচ্চা মা ছাড়া কেমন করে মানুষ হবে? अमृत के धार केहू का तो न पियाई हो, ए हो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाई, ए भाई ए हो माई बिना। नहीं चाहिए न धन नहीं सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। दुनियार सब ভালোবাসা একদিকে, মার ভালোবাসা একদিকে, দুনিয়ার অন্ধন সব দিয়েও এই বাচ্চার মন ভরবে না। মা কোলে নিলে যে মনটা ভরে, তবে এই মায়া তার অন্তরের ভিতরে এলো না, মাকেও ধরে নিয়ে যায়। 5টা ছোট ছোট বাচ্চা বাবাকে তুলে নিয়ে গেল, একবারও ভিতরে লাগলো না। এই ছোট ছোট বাচ্চাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? এরাকে জামা কিনে কে দেবে রে? ঈদের
দিনের সাজ সিঙ্গারকে কিনে দিবে। ও বন্ধুরে, আল্লাহর জমিনে এই একজন দারোগা সবকে ধরার জন্য যথেষ্ট। এমন দারোগা যার ভিতরে ঘৃণাও নাই, কাউকে দেখে ঘৃণাও করে না। ঘৃণ যদি থাকতো তাহলে পায়খানায় পেশাবে ডুবে 112 বছরের বয়স্ক বুড়া বুড়িরাকে তুলে নিয়ে যেত না, তাকেও ছেড়ে দেয় না। ও বন্ধু, বুঝতে পারলেন? তাহলে আপনাকে আমাকে আই একদিন তাহারা লাগে ফারিস্তা ले जाई तोहरो जान हो, रोवत रह जाई लइका लइकी, रोवत रही कुल खानदान हो। সব কান্না করে, বাবা মা কান্না করে, পাড়া প্রতিবেশী কান্না করে, কিন্তু কাউরির কান্না দেখে একবারও মায়া হয় না, তাকেও ছেড়ে যায় না। তাহলে বুঝতে পারলেন যে বাঁচতে আমরা আসিনি, মরতে হবে আল্লাহর জমিনে। আল্লাহ বলছেন কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিরুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকিকুম। আপনি বলবেন যে আপনি বিষয় নিয়েছেন ওদিকে, তো এদিকে কেন যাচ্ছেন? কথাটা বুঝাচ্ছি আপনাকে যে যখন মরতে হবে বিশ্বাস করছি, তাহলে আপনি আমি গুনাহ করে বসে থাকতে কি করে পারি? বন্ধু আমার, আপনাকে আমি যেটা বুঝাইতে চাইছি কথাটা বুঝবেন ভালো করে। এই লোকটা যে বললাম, দুনিয়ার একটা উদাহরণ দিলাম যে মার্ডার করে পালিয়ে গেছে। এবার চতুর্দিক থেকে তাকে ঘেরে নিয়েছে, দারোগাতে ঘেরে নিয়েছে, আর মধ্যখানে এবার ফেঁসে গেছে। এবার ওকে ওপর থেকে আদেশ, যদি পালাই গুলি করবে, আর যদি দাঁড়িয়ে যায় তাকে ধরে নিয়ে আসবে। এবার যদি লোকটা পালাচ্ছে তো গুলি খেয়ে মরবে, আর যদি দাঁড়াচ্ছে তো ধরা পড়ে যাবে। তাহলে লোকটার বুদ্ধিমানী কিসে হবে ভাই? লোকটার বুদ্ধিমানী কিসে হবে? হাত দুটো উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা। কে বেঁচে জেলে থাকলেও বেঁচে তো থাকবো প্রাণে, 10 বছর সাজা খাটার পরে ছাড় তো পাবো। এটা হলো আর বুদ্ধিমানী, এটা হলো হুঁশিয়ারি। কিন্তু যদি পালায় তাহলে এটা আর ভুল। ওই রকমই আপনি আমি যখন জানছি যে আমাকে আপনাকে ধরা খেতে হবে, এই দারোগার হাত থেকে নিস্তার নাই। কারণ আল্লাহ বলে দিয়েছেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, প্রত্যেক প্রাণীকে স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিরুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকিকুম। যে মত দেখে যত পালাবার চেষ্টা করো তুমি দূরে থাকতে পারবে না, তোমাকে গ্রাস করবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কোরআন হাদিসের লয়। আপনাকে পালিয়ে লাভ করতে পারবেন কোন দিকে? এত তাড়াতাড়ি? আচ্ছা, তো বলছিলাম যে এই আপনি আমি যখন বুঝি যে না বাঁচতে পারবো না, একটা উদাহরণ দিছিলাম কি, এটা কোরআন হাদিসের কথা লয়, একটা গল্প এমনি খালি বুঝাবার জন্য। ফের পরে কেউ প্রশ্ন করিয়েন না যে কোনটা পেলে এই কথা। একটা শিয়াল, আপনারা কি বলেন শিয়াল? আমরা বলি লোমড়ি, শিয়াল। তো যে বনে থাকতো, ওই বনের ওই জায়গাটাতে, যে মাটিতে যে জায়গাটাতে থাকছে, ওই মাটির কাছে ও কয়টা টাকা ধার নিয়েছে। এটা বাস্তব লয়, একটা কথা বোঝার জন্য এমনি। হ্যাঁ, তো ওই মাটির কাছে ও কয়টা টাকা ধার নিয়েছে। এ দিয়ে কিছুদিন পরে ও মনে মনে ভাবছে যে একে আর আমি দিব না। কিছুদিন পরে মাটি তখন কইছে এই তুমি যে আমার পাওনাটা দাও, কইছে থাম দিব। আর রাতের বেলাতে তখন ওখান থেকে উধাও পালিয়ে গেছে যে এই জঙ্গলেই থাকবো না, আর ওকে টাকাও দিব না, অন্য জঙ্গলে যে থাকবো। এবার সারা রাত পালায়ন করেছে। সকালে যে কাঁপতে কাঁপতে যে সকালে যে যখন ওই জঙ্গলে দাঁড়াচ্ছে, ওই জঙ্গলের মাটি তখন কইছে এই টাকা দে। ফের লেগেছে পালাইতে, পালিয়ে যাচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে, পুরা দিন জার্নি করে পালিয়ে তারপরে সন্ধ্যার সময়তে যে এক জায়গায় দাঁড়ালছে, একটু যেমনি দাঁড়ালছে ওখানকার পাটতলের মাটি কইছে এই টাকা দে। তো মাটির কাছে টাকা ধার নিয়ে ও আল্লাহর জমিন থেকে পালিয়ে যেরকম নিস্তার পাবে না, আপনি আমি আল্লাহর জমিন থেকে মত থেকে ভয় করে পালালে কি বাঁচতে পারবো? পারবো না। তাহলে মরতে যখন হবে, তাহলে আপনি আর আমি কেমন করে গুনাহ করতে পারি আর ভুল করে বসে থাকতে পারি যে আপনাকে আমাকে যে হিসাব দিতে হবে, আল্লাহর কাছে যেতে হবে, সাজা খাটতে হবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন শোনো, আস্তাগফিরুল্লাহ, তোমরা ইস্তেগফার কার কাছে? আল্লাহর কাছে। ইন্নাল্লাহা কানা গাফুরুর রাহিমা, তোমার আল্লাহ হল ক্ষমাবান, তোমাকে ক্ষমা করে দেবে।
এবার আসুন আরেকটা আয়াত আমি পড়েছি, এই আয়াতটার দিকে লক্ষ্য করবেন। আল্লাহ বলেন, তুবু ইলাল্লাহি জামিআন ইয়া আইয়ুহাল মুমিনুনা লাআল্লাকুম তুফলিহুন। তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে এমন তওবা করো যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। এ মুমিনেরা, তোমরা সবাই একজোটে তওবা করো আল্লাহর কাছে যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। বলবে তওবা করলে কেমন করে কামিয়াব হয়, কথাটা বুঝে নেবেন। একটা দাড়ি পাল্লা আছে। দুনিয়াতে আপনারা কয় রকমের দাড়ি পাল্লা দেখেছেন? আমরা 3 রকমের দাড়ি পাল্লা মোটামুটি দেখতে পাই। একটা হয় বড় ধরনের, এরকম, যাতে 3টে খোঁটা লাগিয়ে বড় বড় পাটের বস্তা ধানের বোরা মাপে। আচ্ছা, এর ওজনটা ঠিক না, জীবনও ঠিক লয়। কারণ ভুলিহানা हमरी बतिया के, भूलिहाना हमरी बतिया के, रखिया ख्याल जी, भूलिहाना हमरी बतिया के, नबी जी की बतिया हर दम याद रखिया तो, उसवातुन हसना का दिल में रखिया जूस्ते जू, ऐसा न आइडियल देहलस हमके, ऐसा न आइडियल देहलस हमके, रखिया ख्याल जी, हरगिज ना छोड़िया तो पंजगाना नमाज जी, भूलिहा ना हमरी बतिया के। আমার বন্ধুরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে তোমরা এমন ভাবে সবাই তওবা করো যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। আচ্ছা বলেন, আপনাকে আবারই একটা কথা বোঝায়, দুনিয়াতে 3 প্রকারের তারাজু দাড়ি পাল্লা আপনি আমি ব্যবহার করি। একটা হয় বড় ধরনের দাড়ি পাল্লা, এতে যাতে বড় জিনিস মাপা হয়, তবে এই ওজন সঠিক জীবনও না। এতে জীবনে দেখেছেন ধানের বস্তা মাপতে যে বলবে 41 কেজি, 51 কেজি, 65 কেজি, কিন্তু জীবনে দেখেছেন যে বলেছে 65 কেজি 200 গ্রাম, 52 কেজি 100 গ্রাম। জীবনে দেখেছেন বলে হয়েছে? হয়নি। তাহলে কি লাইফ একবারে 62 কেজি আছে? জীবনও নাই। তাহলে এই ওজন সঠিক নয়। 100-200 গ্রামের ওজন এতে ধরা যায় না। কিন্তু একটা দাড়ি পাল্লা আপনার আমার বাড়তে আছে যাতে 2 কেজি 1 কেজি ধান চাল মাপি, এতে যদি 100 গ্রামও বেশি হয় ধরা যায় কি যায় না? যায়। তাহলে ওই বড় মাপের পাল্লা থেকে মাঝারি মাপের পাল্লা উন্নত মানের হলো। এবার এই মাপের তারাজুতে যদি 5টা ধানের চালের দানা বেশি হয়ে যায় ধরা যাবে না। কিন্তু স্বর্ণকারের দোকানে একটা ছোট মাপের তারাজু হয়, এই পাল্লাটাতে একটা ধানের দানাও যদি দেওয়া যায় তো ওজন ধরবে না? না হলে 5 দানা মহিলার লাখ একটা ধানের চাইতে ছোট ওজন দেয় কি দেয় না? দেয়। তাহলে বোঝা গেল এই যে বড় মাপের তারাজুর চাইতে মাঝারি ভালো, মাঝারি চাইতে ছোট ভালো। কিন্তু এই দাড়ি পাল্লাতে যদি আপনি জাররা তুলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস যাকে জাররা বলা হয়েছে, আল্লাহ বলছেন ফামাই ইয়ামাল মিসকালা জাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা জাররাতিন শাররান ইয়ারা। একটা জাররা পরিমাণ বান্দা যদি তুমি নেকি করেছো সেটাও তুমি দেখবে, আমি তুলে ধরবো। একটা জাররা পরিমাণ যদি গুনাহ করেছো সেটাও তুমি দেখবে, আমি তুলে ধরবো। তাহলে একটা জাররা, কোটি কোটিটা জাররা যদি তুলে আপনি স্বর্ণকারের ওই পাল্লাতে দেন ওজন হবে না। তাহলে আল্লাহর দাড়ি পাল্লা কত উন্নত মানের হবে তো চিন্তা করেন। আল্লাহর দাড়ি পাল্লা কত উন্নত মানের হবে তো চিন্তা করেন। এবার আপনাকে আমি যেটা বুঝাইতে চাইছি ভালো করে বুঝবেন, যে আপনি যাক আল্লাহ বললেন যে তুমি এমনভাবে তওবা করো যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। আপনি 99টা গুনাহ করেছেন, 99টা গুনাহ করেছেন, একটা মাত্র নেকি করেছেন, একটা মাত্র নেকি করেছেন। আর নেকি, এবার আপনি আল্লাহর কাছে কাঁদতে শুরু করলেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হলেন, এমনভাবে তওবা করলেন জীবনের মতো। আল্লাহ আপনার 2টা পাল্লাতে যদি ভাই একদিকে 99 গুনাহ থাকে আর একদিকে একটা নেকি, কিরকম হবে? এইরকম
এবার 99টা গুনাহ যদি আল্লাহ আপনার মাফ করে দেন, বাঁচলো এই একটাই নেকি। এবার যেমনই এতে থেকে 99 গুনাহকে আল্লাহ তুলে ফেলে দিবেন, আপনার একটাই নেকির পাল্লা হারাস করে মনে। আর জান্নাতের পাল্লার বৈশিষ্ট্য হলো এটাই, যেদিক ঝুঁকবে সেদিকে যাবে। এবার নেকির পাল্লা ঝুঁকে গেল, একটাই নেকি জান্নাত যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। নারে তাকবীর! একটাই নেকি আপনার জান্নাত যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু গুনাহ না থাকলে, বন্ধুরা আমার, এই জন্য আপনাকে কথা হয়তো বুঝাতে পারলাম না, বুঝেছেন কিনা? আল্লাহ বললেন যে এমনভাবে তোমরা তওবা করো যাতে কামিয়াব হয়ে যাও। তাহলে এমনভাবে কাঁদতে হবে যে তওবা করতে হবে যাতে আল্লাহ মাফ করে দেন। তার লেগে 6টা নিয়ম আপনাকে আমি শিখাবো ইনশাআল্লাহ। যতই বড় গুনাহ করেছেন, এই 6টা নিয়মে তওবা করলে আল্লাহ 100% গ্যারান্টি আল্লাহ মাফ করবে আপনাকে। 1 নাম্বার, ভাই ধৈর্য ধরলে কাজ শুদ্ধ ভজনে, জাগরণে, বাড়ি শুদ্ধ, নারী শুদ্ধ, দমনে। কোনো কথা শুনতে গেলে ধৈর্য রাখতে হবে ভাই। আমি 2 ঘন্টা বায়ান করব, তো আপনাকে আধ ঘন্টা হয় না, আপনি যদি উঠা বসা লাগিয়ে দেন তাহলে তো আমারও মনটা ভেঙে যাচ্ছে। আমি আপনাকে কিছু বুঝাবো, তা আপনাকে তো আমি খুলে নিয়ে যাচ্ছি যে কিভাবে তওবা করতে হবে। আগে বুঝালাম যে কেন তওবাটা করবেন, এবার তওবা কিভাবে করবেন আল্লাহর কাছে। আপনি পাপ করেছেন, আপনি গুনাহ করে নিয়েছেন, আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। এর জন্য 6টা নিয়ম আপনাকে আমি শিখাচ্ছি। 1 নম্বর, ভালো করে শুনবেন। আল্লাহ আপনাকে যারা তওবা করে, আল্লাহ তাকে এত ভালোবাসেন। আল্লাহ রসুল বলছেন, হাদিসটার মাফহুমটা শোনেন, কত ভালোবাসে। আল্লাহু আকবার। গুনাহ থেকে তওবা করলেন আপনি, ক্ষমা পেলেন আপনি, জান্নাতে যাবেন আপনি, কিন্তু আল্লাহর লাভ কি? আল্লাহ কত খুশি হয় বান্দা তওবা করলে। আল্লাহ রসুল বলছেন, এক মুসাফির সফরে বেরিয়েছে। আজ তো হাওয়াই জাহাজ আছে, এরোপ্লেন আছে, আপনার বাস আছে, ট্রেন আছে, অনেক কিছু সুবিধা আছে। ওই যুগে তখনকার সওয়ারি কি, এরোপ্লেন কি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, এগুলো। একটা তখন এরকম ঘন ঘন দোকানও ছিল না, বাজারও ছিল না। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে 1 কিলোমিটার গেলে আপনি 3 জায়গায় খাবার পাবেন, কিন্তু ওই যুগে 300 কিলোমিটার পথের ভিতরে খাবার কোথাও নেই। লোকের সমাগম এত ছিল না। তবে মানুষ চলাচল করলে কি করত? 1 মাসের জন্য বেরিয়েছে, খাবার জন্য, খাবার, থাকার জায়গার জন্য, শোয়ার জন্য তার বিছানা, জলের ব্যবস্থা নিয়ে ঘোড়ার ওপরে, উটের ওপরে চাপিয়ে নিয়ে সফরে বেরিয়ে হতো। একটা লোক বেরিয়েছে, আল্লাহ রসুল বলছেন লোকটা বেরিয়েছে, যেতে 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 এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যেখান থেকে কোনো লোক আর গ্রামও দেখা যায় না, কোনো বাজার নাই, এমন মধ্যস্থলে আছে যেখান থেকে হেঁটে আর যেতে পারবে না। এরকম জায়গায় গিয়ে লোকটা খাসতে গেছে। লোকটা ক্লান্ত হয়ে ওখানে ঘোড়াটাকে দাঁড় করে দিয়ে এবার একটু আরাম করতে লেগেছে। হঠাৎ করে চোখটা লেগে গেছে, চোখটা একটু পরে যদি খুলছে, ঘোড়াও নেই, তার সওয়ারিও নেই, আর ওপরে যা ছিল তার কিছুই নেই। লোকটা এবার কিরকম ফিকিরে হবে? লোকটা নিজের মরণ চোখে দেখতে পাচ্ছে। এখান থেকে আমি হেঁটে গিয়ে 1 ঢোক পানিও পান করতে পারবো না, কিছু খাবারও পাওয়া যাবে না, হেঁটেও যেতে পারবো না। এবার মরণ ছাড়া আমার কিছু নাই। লোকটা কাঁদতে 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 আবার ওখানেই পড়ে গেছে। মরণ দেখতে পাচ্ছে যে আর মরণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। কাঁদতে 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 ওখানে শুয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে যখন উঠেছে, যদি দেখছে তো আবার তার সবারই ওই রকমই তার সামান নিয়ে পিঠে করে দাঁড়িয়ে আছে। তো লোকটা কিরকম খুশি হবে? এর খুশির কোনো ওড় আছে? এর খুশির কোনো শেষ আছে? আল্লাহ রসুল বলছেন, কোন মানুষ যখন গুনাহ থেকে তওবা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর চাইতে বেশি খুশি হন।
এর চাইতে বেশি খুশি হন তাহলে আপনি তওবা করবেন, আল্লাহ আপনার উপরে খুশি হবে। তাহলে তওবার 1 নম্বরে তওবা করার যেটা নিয়ম হলো সেটা হলো কি, আল্লাহকে রাজি করার জন্য তওবা করবেন। নিজের কোনো ফায়দার লয়, লোককে দেখিয়ে লয়, লোকের কথা ভয়ে লয়, লোকের ভয়ে লয়, আল্লাহকে রাজি করার জন্য। এবার একটা কথা শোনাচ্ছি, শুনে। কুরবানির আমরা কিরকম মানুষ, এই ঘটনাটা খুব শুনেছি, এইটা মিসালটা উদাহরণটা আপনারা ইউটিউবে খুব শুনেছেন, আজকে শোনাচ্ছি। কুরবানির সময়তে একটা লোক খাসি বিক্রি করতে গেছে, খাসি বিক্রি করতে। আর খাসি বিক্রি করতে যায় সকাল 10টা থেকে বিকাল 3টা অবধি খাসি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, ধর খাসি বিক্রি হয় না। এবার একটা লোক এসে বলছে, ভাই খাসি বিক্রি করবেন? কইছে হ্যাঁ ভাই, বিক্রি করার জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি। কইছে কত দাম? কইছে 20,000। কইছে ভাই শুনেন, এই খাসি 20,000ই নিব, কিন্তু আমি বিক্রি করব তারপরে টাকা দিব। কইছে ঠিক আছে ভাই, আপনি বিক্রি করে টাকা দিবেন তাতে আমার কি আছে, ঠিক আছে নেন। এবার কইছে আচ্ছা ভাই, আমি তো 20,000-এ বিক্রি করতে পারলাম না, আপনি ফের কততে বিক্রি করবেন? বলছে 1 লক্ষ টাকায় বিক্রি করব। কইছে 1 লক্ষ টাকায়? কইছে হ্যাঁ, দেখে যাও কি করে বিক্রি করি। এবার লোকটা খাসিটা ধরে এক কোনাতে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা ভদ্রলোক মোটর সাইকেলে বসে আসছে, পিছন দিকে চাকরকে বসে নিয়ে এসছে, ওই যে মধ্য করে ধরে নিয়ে যাবে, হেঁটে যাবে না, নিয়ে এসছে। আসার পর জিজ্ঞেস করছে, ভাই এটা উদাহরণটা আপনাকে বোঝাবার জন্য বলছি, ভালো করে ধ্যান দিয়ে শুনবেন। ওকে বলছে ভাই খাসির দাম কত? কইছি 1 লাখ। এত বড় বড় খাসি 30,000 আর 25,000 গো, আর আপনার এই খাসি 1 লাখ? কি এমন খাসি আপনার? কইছে ভাই ও 30,000-এ দিচ্ছে তো নিয়ে এলেন না। ঢিপ মারা কথা দেখেন, ও 30,000-এ দিচ্ছে তো ওইটাই নিয়ে এলেন না, আপনি ছেড়ে দেন। এই খাসি আর ও খাসির তুলনা করছেন আপনি। কইছে কেন ভাই, এতে কি এমন খাস কথা আছে? কইছে আরে ভাই যেমন তেমন খাসি লয়, এই খাসি এমন একটা খাসি, এর ওপরে বসে যদি কেউ চোখ বন্ধ করে তো মক্কা মদিনায় এখান থেকে দেখতে পেবে। এটা হয়েছে জীবনে, মক্কা মদিনা দেখতে পেবে। কইছে হ্যাঁ ভাই। কইছে হ্যাঁ আমারও তো ভাই দেখার খুব শখ। কইছে তাইলে দেখি চড়ে। এবার যখন চাপতে গেছে কইছে থামেন 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 থামেন, কিন্তু একটা শর্ত আছে ভাই, যে জীবনে একটা গুনাহ করেছে সে কিন্তু দেখতে পাবে না। বেড় লাগাইছে দেখেন এখানে, বুঝে যে জীবনে একটা গুনাহ করেছে সে কিন্তু দেখতে পাবে না। এবার কে গুনাহ করিনি ভাই আমরা? এবার মালিক কইছে রে কত ঘুষ খাইনু, কত সুদ খাইনু, আমি কি আর দেখতে পাই? তাইলে তো আমি চাপবো না। যদি বলি যে দেখতে পেলাম না, তাহলে তো লোকে জেনে যাবে যে তখন আমাকে অপনিন্দে দিবে। কথাটা বুঝবেন, আমরা মানুষের ভয়ে গুনাহকে লুকিয়ে নিয়ে আছি, আল্লাহর ভয়ে নয়। আল্লাহকে রাজি করার জন্য আমরা তওবা করতে রাজি নাই, মানুষের ভয় করছি। আমাকে লোকে চোর বলবে, আমাকে লোকে জানি বলবে, আমাকে লোকে লুচ্চা বলবে, আমাকে লোকে বলবে এই লোকটাই গুনাহ করেছে। এই ভয়ে আমি যে গুনাহগার হয়ে বসে আছি, কিন্তু তওবা করতে রাজি নেই, মানুষের সামনে প্রকাশ করি না। শোনেন, লোকটা এবার বলছে কি যে চাকরকে কইছে তুই উত্তরে। চাকর কইছে আমি তো পরশু 3 কিলো সরিষা চুরি করে বিক্রি করছি। মনে মনে ও ভাবছে। এবার চাকর বাঁচতে চাইছে, মালিককে বলছে কি আপনি হলেন মালিক আর আমি হলাম চাকর, আপনি আগে চাপেন না। কইছে রে তুই আগে চাপ না, তুই আগে দেখে এলে মক্কা মদিনা, গরিব মানুষ কোনোদিন দেখতে পাবি কি পাবি না। আর কইছে তো টাকা আছে, হয়তো হজ করতে যাবো, উমরা করতে যাবো, আমি দেখে চলে আসবো। এবার কি করবে, মালিকের চাপ পড়েছে, তখন চেপেছে। কিছুক্ষণ পরে তো চোখ বন্ধ করিয়েছে। কইছে কি ব্যাপার রে, চোখ টোক যে খুলিস না? কইছে দেখে জি ভরে না মালিক। কইছে দেখে জি ভরে না। কইছে তুই পেয়েছিস? কইছে হ্যাঁ পেয়েছি। তাহলে এবার আমি নাম। কইছে আপনি চেপে দেখেন, এবার যদি না চাপছে তাহলে কিন্তু ধরা পড়ে যাবে যে ঈশ্বর গুনাহগার, এই জন্য দেখতে চাপে না। তার জন্য তখন মনে মনে করছে আচ্ছা ভোগাদে কয়ে দেবো যে হ্যাঁ আমিও দেখতে পেয়েছি। এবার এর উপরে চেপেছে, ওদের চোখটা বন্ধ করে তখন কইছে কি ব্যাপার মালিক? আরও তো মন খালি 6-5 করছে যে আমি তো পাইনি। কইছে মালিক দেখছে, দেখতে পেলেন? কইছে তাহলে কি আমি কি কোনো গুনাহ করেছি না কি যে দেখতে পাবো না?
এবার খাসিওয়ালা বলছে আপনি পেয়েছেন? কইছে হ্যাঁ পেয়েছি। ও বলে তুমি পেয়েছো? চাকরকে বলছে তুমি পেয়েছো? না তো হ্যাঁ পেয়েছি। আনেন তাহলে 1 লাখ টাকা। ফেরে পড়ে বাধ্য হয়ে এবার 20,000-এর খাসি 1 লাখে কিনলো। 80,000 বেশি না 20 বেশি? 80,000 বেশি। ওই রকমই বন্ধু আমার দুনিয়া বড় না আখেরাত বড়? বলেন, দুনিয়া বড় না আখেরাত বড়? সবাই জানি দুনিয়া হলো শাশ্বত, আখেরাতের কোনো কিনারা নাই, আখেরাত হলো চিরস্থায়ী। তারপর এই মুসলমান সামান্য দুনিয়ার লোভে, দুনিয়ার লালচে, দুনিয়ার শরমে গুনাহ করে নিজকে লুকিয়ে রেখেছে। 80,000-এর মতো ওই লোকটা 20,000-এর জিনিস নিজে ছোট হবে না বলে 80,000 যেমন নষ্ট করলো, ওই রকমই আমরা মুসলমান সামান্য দুনিয়ার ফিকিরে পড়ে মানুষের শরমের ভয়ে আমরা আখেরাত নষ্ট করতে আছি। আমার বন্ধুরা, তাহলে 1 নম্বরে যখন তওবা করবেন, আল্লাহকে রাজি করার জন্য তওবা করতে হবে। শুধু আমার আল্লাহকে রাজি করব, আমি যা পাপ করেছি সব আমার আল্লাহর কাছে তুলে ধরব। আমার বন্ধুরা বলবেন কেমন করে আল্লাহকে রাজি করা যায়? আসুন আপনাকে 3টা হাদিস আপনাকে শোনাবো। তবে 3টা হাদিস বললে লম্বা হয়ে যাবে। উদাহরণে মাত্র একটা মাইজ বিন মালিকের ঘটনা আপনাকে 5 মিনিটে শোনাই। মাইজ বিন মালিক এক সাহাবী, বিবাহিত সাহাবী, গুনাহ করেছে। কি গুনাহ? বিবাহিত লোক জিনা করে নিয়েছে। কেউ জানে না, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। রাতে যখন বিছানায় ঘুমাইতে যায়, মনের ভিতরে শান্তি আসে না। ওরে মন, পাপ তো শয়তানের চক্রান্তে পড়ে করেছি। আমি মানুষ আমাকে দেখেনি, কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা আমার আল্লাহ সব জানেন। আমি মানুষকে দেখে ভয় করলাম, আল্লাহকে দেখে ভয় করলাম না। আমি মানুষের শরমে বলতে পারি না আল্লাহর আগাদিকে কেমন করে মুখ দেখাবো। না না না, আর বসে থাকবো না, এই ভুল করব না। মানুষের সামনে যাব, নবীর সামনে গিয়ে তওবা স্বীকার করব। আমাকে বেশি হলে সাজা দিবে, পাথর মেরে মেরে রজম করবে। 1/2 ঘন্টা 1 ঘন্টা আমার কষ্ট হবে, আমার সারা জীবন জান্নাতে সুখে কাটবো। কিন্তু যদি আমি মানুষের ভয়ে না বলি, সামান্য দুনিয়ার কষ্টর ভয়ে যদি না বলি, আমার আখেরাত নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কেমন করে আল্লাহর জাহান্নামে জ্বলবো? আমি কেমন করে আল্লাহর আগাদিকে এই মুখখানা দেখাবো? নবীর কাছে চলে গেলেন। নবীর কাছে যেয়া বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, তাহিরনি, আমাকে পাক করে দেন। কেন, কি হয়েছে, কি করেছো? বলে ইন্নি জানাই তো, আমি জেনা করেছি। আল্লাহ রাসূল একটা লোক আছে, এই লোকটা পাগল টাগল না কি গো, নিজে থেকে এসে বলছে যে আমি জেনা করেছি। খবর আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কোনো মেন্টাল লয়, পাগল লয়, আল্লাহর জান্নাতের জন্য পাগল হয়ে এসেছে। ওগো নবীজি, এটা যেমন তেমন পাগল লয়, আল্লাহর ভয়ে পাগল হয়ে এসেছে। আবার নবী কোনো গাওয়া নাই, কি করে বিনা সাক্ষীতে কেমন করে তাকে সাজা দেওয়া যাবে? নবী আবার বলছেন, তুমি নেশা টেশা করেছো নাকি? বলে না, আমি নেশা করিনি। अरे पिए के चक्कर में कर देला हो जिंदगी खराब, ए हमार बाबू छोड़ दा हो पियल शराब। মেলায় মানুষ আছে না, মদ পান যখন করে লাই তখন ও আর সব আর কোনো কথার ইয়াতে থাকে না। একটা লোক আছে, সুবহানাল্লাহ, এই জিনিস যে কত মজার জিনিস জি ভাই। গত বছর একদিন আষাঢ় মাসের সময়তে জালসা করে যাচ্ছি, আমার গ্রামের কথা বলছি। 1টা রাতের সময়তে যদি যাচ্ছি, দেখছি মসজিদের একটু ওইটা মাঝ চরণে রোডে কাদা, আমাদের তো ওদিকের বালু মাটি একবারে, হ্যাঁ, তো কাদা পানি জমে আছে, ওই পানতে পড়ে পড়ে ঘুম পাচ্ছে কাদাতে। এত আনন্দের জিনিস, ওকে যদি বলতে যান কি ভাই হে
এগুলো করিস না ভাই, রোডে যেরকম পড়ে থাকছিস, তো তোর এখন মাথায় মাথায় দুটা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার মতো এরকম অবস্থা দেখে তোর বাড়ি কেউ সম্বন্ধ করবে? স্ত্রীটা যদি বলে আজ আর খাইও না জি, একদিন যা করলে করলে, এখন বেটি মাটি মানুষ হয়েছে, তারা কি পরের ঘরে দিবে না? এরকম করলে তোমার বাড়ি কে আসবে? লোকে কি কহিবে, কি বলবে? আমি খাচ্ছি, নিজের খাচ্ছি, তোর বাপের খাচ্ছি। गाँव घर के सबके होता कल एकरा के समझाई के बात नहीं मानता ये भैया बाबू औरी माई के काउरिर कथा मानती राजी लय। अरे पिए के चक्कर में कर देला हो जिंदगी खराब, ये हमार बाबू छोड़ दा हो पियल शराब, ये हमार बाबू छोड़ दा हो पियल शराब। अल्लाह जब पूछी है तो का देबा जवाब हो, अल्लाह जब पूछी है तो का देबा जवाब। ये हमार बाबू छोड़ दा हो पियल शराब, ये हमार बाबू छोड़ दा हो पियल शराब। खबर আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো নবীজি, লোকটার মুখে কোনো দুর্গন্ধ নাই, মদব দ্রব্য পান করেনি, কিছু নেশাও করেনি, এ তো জান্নাতের নেশা তাকে লেগেছে। নবী গো, লোকটা পাগল না, নেশাও করে নাই। এবার নবী আমার মায়েজ বিন মালিককে শাস্তি দিতে বললেন, কবে তাকে রজম করে দেওয়া হলো। ও বন্ধু, এই মায়েজ বিন মালিককে কে দেখেছিল? কেউ দেখেনি, কিন্তু আল্লাহকে রাজি করার জন্য যেমন পাগল হয়ে এসেছিল, আপনি আপনাকে নিজে আল্লাহর পাগল বানিয়ে যদি আপনি চান আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা নিতে পারবেন। এক নাম্বার হয়ে গেল, আপনি যখনই তওবা করবেন আল্লাহকে রাজি করার জন্য করবেন। 2 নম্বরে শোনেন, 2 নম্বরে যখনই আপনি তওবা করবেন লজ্জিত হয়ে তওবা করবেন। লজ্জিত হতে হবে। কেন যে গুনাহ করে চোরের কোনো দিন মাথা উঁচু থাকে না। আমি ভুল করেছি, আল্লাহর জমিনে বাস করি, আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাই, আল্লাহর হাওয়া পানি গ্রহণ করি, সব নেওয়ার পরে আল্লাহর সাথে বেঈমানি করেছি। এবার আমি যে আল্লাহর কাছে তওবা করব। আচ্ছা, এবার আপনাকে বোঝাচ্ছি। একটা লোক চুরি করেছে, ধরা পড়ে গেছে, আর ধরা পড়ে বিচার বসেছে, এরকম সব লোকজন বসে আছে, আর বিচারে বসে ওই সফরের দিকে খালি এরকম করে তাকাইছে আর হাসছে। চোরটাই ওই ওপর দিকে তাকাইছে আর হাসছে। আচ্ছা, লোকে ওকে কি কইবে? ওরে বেশরম রে। এবার ওকে কইছে, তুমি চুরি করছো? কইছে হ্যাঁ কইছি। কি করতে হবে? যে কি করতে হবে, যা করবে করো। লোকে কি বলবে? এর সাজা শাস্তি কড়া করে দেওয়া হোক। দেখেন, চুরি করার পরও কি একটু ক্ষান্ত হয়েছে, একটু লজ্জা হয়েছে? এটা একরকম। একটা লোক চুরি তো করে নিয়েছে, কিন্তু যখন বিধরা পড়ে গেছে, বিচারে ডেকেছে, এত লজ্জা পাচ্ছে, শর্মিন্দা হয়ে গেছে, বিচারে এসে মুখটা তল দিকে করে বসে আছে। কই জি আস্তারুল, জি আস্তারুল, নাই নাকি? আসেনি নাকি বিচারে? জি আছে জি, এটা আছে এদিকে। তো মাথা তুলে না কেন? একটু চাঁড়ছে, ফের শরমে। তুমি এ কাজ করেছ? জি করেছি। জি করেছি। তো কি কেন করলে কাম? বুঝতে পারিনি, হয়ে গেছে, কি করব? আমি তো মুজরিম, আমি আপনারাকে কি বলবো যে কি করবেন? যা আপনাকে খুশি সেটাই মানব, কেন যে আমি মুজরিম। লোকে কি বলবে? সর্দারজি, ও মুখিয়াজি, প্রধান সাহেব, চুরি যে লোকটা করেছে ঠিক, কিন্তু একবারে চুরি করার পরে লজ্জিত হয়ে গেছে, নিজকে কাপড় কেমন ছোট করেছে, শরমে মাথা তুলতে পারে না। লোকটা তো এমনিতেই ছোট হয়ে গেছে।
একটু নিয়ে দিয়ে যা করে শেষ করে এলেন মামলাটাকে, একটু দেখে শুনে শেষ করে এলেন মামলাটাকে, তাহলে ওর উপরে আসানি হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা নিতে গেলে ওই রকমই নিজকে ছোট করতে হবে, নেদামত শর্মিন্দা হতে হবে। আল্লাহকে বলতে হবে, আল্লাহ আমি কোন মুখে তোমার কাছে মাপ চাহবো? তোমার দেওয়া পা আর ওই পায়ে হেঁটে চুরি করতে গেছি, তোমার দেওয়া চোখ ওই চোখে দেখেছি, তোমার জমিনে বাস করি, তোমার দেওয়া রিজিক খাই, আর তারপর আল্লাহ আমি এ কাম করেছি। হার মতন পাপের কি কোনো ক্ষমা আছে? আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো। লজ্জিত হইতে হবে। এবার আসেন আর একটা হাদিস দিয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দিই। একটা ছেলে বিদেশ খাটতে গেছে, বিদেশ খেটে কি মোটামুটি 2 বছরের লেগে বিদেশ চলে গেছে। খবরদার যুবক ভাইয়েরা, 2 বছর বিদেশে থাকিয়েন না ভাই, খুব সমাজে গন্ডগোল। বুঝতে তো পাচ্ছেন, এই যে শয়তানের বাক্স একটা করে সরের কাছে আছে, যেন বাড়িতে বহুর গেছে না, এই শয়তানের বাক্স একটা করে বউকে দিয়েছে কেন ভিডিও কল, কে এ রাজা করা না ভিডিও কল দেখে কেমন করাতা, বলছে না, বলে না, কেছে এ রাজা করা না ভিডিও কল দেখি কেমন করতা। ভিডিও কল লাগিয়ে দিলে, হাই নাম্বার বাড়ালেন, হ্যালো, ফোনে ফোনে। এবার ই যেমন আপনাকে দেখা আসান করে দিয়েছে, টাকা দাবান, এখন টাকা আসতো সৌদি, ওখানে 1 মাস লাগতো, এই দাবলে চলে এলো 2 মিনিটে। যেরকম সব জিনিস আসান করেছে, ওরকমই পরকীয়া করাও আসান করে দিয়েছে মোবাইলে। কথা ঠিক নেবে ঠিক? এই মোবাইলে জেনাও আসান করে দিয়েছে, ভালোবাসা করা পালাপালি আসান করে দিয়েছে। এই মোবাইলে নমাজ থেকে দূর করে দিয়েছে। 60 বছরের বুড়াজি ভাই, 60 বছরের বয়স্ক লোক, নমাজের টাইমে ও চশমার তল দিয়ে বলছে, দাদু আজান হয়ে গেছে। আচ্ছা যাচ্ছি যাচ্ছি, এদের একটু আর কাহানি খান আছে দেখে নেতা খান যাচ্ছে, ওর মোবাইলে ব্যস্ত। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, নমাজ রোজাই এমন বসে না। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, নমাজ রোজাই এমন বসে না। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, লেখা পড়াই যুবকের মন বসে না। মোবাইলের জ্বালা প্রেম প্রীত, মোবাইলের খেলা প্রেম প্রীতির জ্বালা, এখন আর পার্কে যাওয়া লাগে না। একদিন তো মোবাইল ছিল না, তো একটু দূরে দেখা করতে যেত, তো ডর করতো যে কে কোনটা দেখে নিবে হয়তো। এখন তো একবার বাপে ঘর আর ও ঘরেও চলছে কথা। মোবাইলের খেলা প্রেম প্রীতির জ্বালা, এখন আর পার্কে যাওয়া লাগে না। বিছানায় শুইয়া কানে ফোন লাগায়া, আর বিছানায় শুইয়া হেডফোন লাগায়া বলছে, সোনামণি কেমন আছো বলো না। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, লেখা পড়াই এমন বসে না। কে দিল এটা? উনজেলা। মাস জাজাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ। ভাইজান, মাদ্রাসার জালসা আপনারা হাত তুলে নিয়েন না, আমি দূরের মেহমান, আমাকে দিবেন। এখনই রাতে ফের বিদায় হব, সারা রাত রাস্তায়, মনে করেন আপনার জন্য মুসাফের দোয়া করব, দিতেই থাকবে। কম করে অন্তত 10টাও টাকা হলেও দিয়ে দোয়া নেবেন, এটুকু আমার রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে। আমি বলিনি 5,000 10,000 টাকা আমাকে দিয়েন, আমি বলবো না, বলবো যদি 2টাও টাকা আপনার কাছে থাকে তো অবশ্যই একটা দূরের মেহমান হিসাবে আপনার উপরে আমি আবদার রাখছি, আর সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে আমি মুসাফির, আমার কাছে দোয়া নেওয়ার জন্য আপনি দিবেন। আমি শেষের সময় দোয়া দেবো, আর আমার দোয়া দেওয়ার ভাই ক্যাপাসিটি একটু আলাদা। তার কারণ হলো দোয়া সব সময় কবুল হয় না, দোয়া কবুল হওয়ারও কিছু তারিখ আছে আর কিছু সময় আছে। আমি ওই সময়তে দোয়া করি বেশিরভাগ, যে সময়তে আল্লাহ নিচে আসমানে চলে আসেন, আইসা বলেন, বান্দা উদুনি আস্তাজিব লাকুম, তুমি দাও, চাও কিনবে, আমি আল্লাহ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।
ওই সময়টাতে আমি ভাই রাস্তায় থাকি মুসাফির হালাতে, আর নবী বলেছেন মুসাফির হালাতে যদি দোয়া করে কবুল হয়। আমি ওই সময়তে দোয়া করি আল্লাহর কাছে, আল্লাহ বড় আশা দিয়ে 10টা টাকা নিয়েছি, 100টা টাকা নিয়েছি, আল্লাহ তুমি পুরা না করো, আমি বেঈমান সাজবো। বন্ধুরা আমার, আপনারা 100, 200, 100 যা পারবেন দেবেন, আমি আপনাকে দোয়া দিব, তাহলে আমার বক্তব্যটাতে যা আছে ডিস্টার্ব হবে না, আপনাকে আমি শোনাতে পারবো। এখানে আপনারা জমা করেন, আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া দেব শেষে। আর ভাইয়া ভোজপুরিকে তো গোডাউন হামরে লাগে বা আপনারাকে শোনাবো, আপনারা অনেক কিছু আবদার করে রেখেছেন সেগুলোও শোনাবো, তবে বক্তব্য একটু হয়ে যাক। তো বলছিলাম একটা ছেলে বিদেশ থাকছে, এবার বিদেশ থেকে বাড়ি এসছে, স্ত্রী তার মনকে দিয়েছে ভাঙ্গিয়ে মা বোনের বিরুদ্ধে। এবার বোঝা না সোঝা, কেন মহিলার কথার লাভ নেই, মহিলার কথা লাভ নাই। একটু যদি হয় তিলকে তাল বানাইতে পারে, তিলকে তাল বানাইতে পারে। কি বলছে জানেন? কইছে কি কহবটি নহরের মা কাইল হারগে সেতাপুরের বা 50 গ্রাম তেল দিচ্ছে। কতখানি? 50 গ্রাম তেল দিচ্ছে। আর ফের হাত জামাই এসে উঠেছে, ফের একটু পরে একটা দেশি মুরগা ছিল রান্না করেছে, 1/2 কেজি আলু ভেজেছে, আর 2টা আনহাসা তুলেছে, আর সব কেমন করে যে বোতল থুইলে আর মুরগিতে উল্টে দিয়ে বুবু সবখানি তেল বুবু হল 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 করে বহে চলে গেল। তোর 50 গ্রাম তেল কতখানি ছিল জোর সব হল হল করে গেল। মানে কথাটা বুঝার জন্য বললাম যে কথা হয় একটু, কিন্তু বাড়িয়ে দেয় খুব লম্বা চওড়া করে। তো মহিলারাকে কথা বুঝে আপনি ভালোভাবে তদন্ত না নিয়ে আপনি কিন্তু রাগিয়েন না। এই যুবক বুঝানা সুঝা মার উপরে যে একবারে মাকে নাম টান করে একবারে কর্কশ ভাষা বলে মার সাথে একবার কাটটি কথা বলা বলি নাই আলাদা। 6 মাস হয়ে গেল মার সাথে কথা বলে না, কথাটা বুঝবেন। এবার 6 মাস পরে একদিন জালসা শুনতে গেছে, এরকম বসে বসে জালসা শুনছে, আর এক মৌলানা সাহেব ওয়াজ করছেন মা বাপের খেদমতের ওপরে, মা বাপের খেদমত। এবার যখন মৌলভী সাহেব ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়া লা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা। এই আয়াতের যখন ব্যাখ্যা করেছেন যে তোমার মা বাবা দুইজনকে বা একজনকে যদি বয়স্ক অবস্থায় পাও, তুমি কি করলো না উপ শব্দটা বলিও না, আল্লাহর পরে তোমার মা বাপের খেদমত করিও, আল্লাহর ইবাদতের পরে মা বাপের তুমি সাথে ভালো ব্যবহার করিও। আর হাদিসটা যখন শুনেছে যে মা বাপের রাজিতে আল্লাহ রাজি, তখন অন্তরে কথাটা লেগে গেছে। মা বাপ যদি নারাজ হয়তো একটা ইবাদত কবুল হইবে না, মৌলানা সাহেব বলেছেন, কথাটা অন্তরে বসে গেছে। এই জন্য ওয়াজ ধ্যান দিয়ে শুনতে হয়, কখন কোনটা দিলে বসে যায় বোঝা যায় না। তো এই যুবকের অন্তরে কথাটা বসে গেছে যে এতগুলো আমি তো নামাজ রোজা করতেই পারি না, যেটুকু করছি সেটুকু কবুল হয় না, এখন যদি আমি মরে যাই জাহান্নামে যাব না, এই ভুল আর করবো না, কালকেই মার কাছে যাই আমি ক্ষমা নিব। এবার মার কাছে চলে গেল, আমি ক্ষমা বোঝাচ্ছি আপনাকে। মার কাছে যাওয়ার পরে নিচে দিকে মুখ করে বসে আছে, লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে একবারে নম্র আওয়াজে কথা মাকে বলছেন, মা মা মা। তখন বলছে কি বলছিস বল, রাগ করে তাছে তো কিছু মা হাত করে বোঝা করছে, আমাকে মাফ করে দে মা, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। এবার মা রাগের মাথায় বলবে কি বলবে না যে কিসের মাপ লিবি, 6 মাস থেকে মাপ লিস নি তো তোর দিন যায় না, না আমার দিন যায় না, বলবে কি বলবে না? এবার মা যখন এই কথা বলেছে, মার হাত ধরে নিয়েছে, বলছে মা আমি ভুল করেছি, আমাকে মাপ করে দাও। এবার মা যখন রাগের মাথায় হাত ছাড়িয়ে নেবে, ছাড়াবে না, ছাড়িয়ে নেবে আর বলবে না কিসের মাপ লিবি, মাপ না নিলে কি হবে। এবার মার হাত ধরেও মাপ দিল না, মার পা দুটো ধরে পড়ে গেছে আর বলছে মা তুমি আমাকে মাপ করে দাও, ক্ষমা করে দাও। আচ্ছা বলেন তো, একটা যুবক ছেলে, দুটো ছেলের বাবা, একটা ছেলের বাবা মার পা ধরে যদি পড়ে যায়, আচ্ছা বলেন এই মা সহ্য করতে পারবে? পারবে?
মার পা ধরে যদি পড়ে যায় মা কোনোদিন সহ্য করতে পারবে না, মাপ দেবে না, দিবে না। মা বলবে উঠ উঠ উঠ, আমি এত নির্দয় লয় যে তোমাকে মাপ দিব না, উঠ রে বেটা উঠ, মাপ দিয়ে দিবে। আমার বন্ধুরা, এবার আপনি হাদিসটা ভালো করে বুঝেন। আল্লাহর কাছে 99 রহমত, হাদিসে 99, তার চাইতে বেশি আছে, কিন্তু হাদিসে যেটা আছে আপনাকে সেটা বলছি। 99টার আল্লাহর কাছে 100 রহমতের মধ্যে একটা রহমত পৃথিবীর জমিনে মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ দিয়েছেন, আর 99 রহমত আমার আল্লাহর কাছে আছে। তাহলে একটা রহমত পাওয়ার পরে পৃথিবীর সমস্ত মাখলুক যদি এত দয়া করে, মা যদি সন্তানকে মাফ করে দিতে পারে 1 ইঞ্চি পরিমাণ মহব্বত পাওয়ার পরে, ও বন্ধু আমার আল্লাহ 99 রহমতের মালিক, তাহলে আমার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে জানলে আল্লাহ কি মাফ করবে না? করবে না? আমার আল্লাহ হাজার হাজার নয়, সমস্ত মাখলুক পৃথিবীর জমিতে যত আছে সমস্ত মাখলুক হাজার গুণ না বেশি আমার আল্লাহর দয়া। কতটা দয়া, আল্লাহ কত ভালোবাসে বান্দাকে, শুনেন হাদিসে কুদসি আল্লাহ তাআলা বলছেন, আনা ইন্দা জন্নে আবদি বি ওয়া আনা মাআহু ইযা যাকারানি ফাইন যাকারানি ফি নাফসি যাকারতাহু ফি নাফসি ওয়া ইন যাকারানি ফি মালাইন যাকারতাহু ফি মালাই খায়রিম মিনহুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দারে তোকে কত ভালোবাসে শোন। যখন কোনো বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমি আল্লাহ তাকেও স্মরণ করি, অন্তরে স্মরণ করি। ওই যখন আমার বান্দা আমাকে কোনো সভাতে মহফিলে স্মরণ করে, আমি আল্লাহ যাকারতাহু ফি মালায়ে খায়রিম মিনহুম, আমি তাকে ফারিস্তার ভালো মহফিলে আমি স্মরণ করি। ওয়াইন তাকাররাবা ইলাইয়া বিসিবরিন, যখন কোনো বান্দা আমার দিকে এক বিটটা আগিয়ে আসে, তাকাররাবতু ইলাইহি জিরাআন, আমি আল্লাহ বান্দার দিকে এক হাত আগিয়ে যাই। ওয়াইন তাকাররাবা ইলাইয়া জিরাআন, যখন কোনো বান্দা আমার দিকে এক হাত আগিয়ে আসে, তাকাররাবতু ইলাইহি বাআন, আমি আল্লাহ বান্দার দিকে 2 হাত আগিয়ে যাই। ওয়াইন আতানি আমসি আতাইতাহু হারওয়ালাতান, আর যখন বান্দা আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি আল্লাহ বান্দার দিকে দৌড়িয়ে যাই। তাহলে বুঝতে পারলেন, আল্লাহর কাছে যদি লজ্জিত হয়ে, ওই বাচ্চা যেমন ছেলেটা মার কাছে লজ্জিত হয়ে মাপ চেয়েছে, মা মাফ করেছে, আমার আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন। আমার বন্ধুরা, 3 নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা কিভাবে তওবা করলে মাফ করব, শোন। আল্লাহ বলছেন, তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, তুমি এমন তওবা করো। তওবায়ে নাসুহা কাকে বলে? যে জীবনের মতো ওই কাজটা ছেড়ে দেয়, আর করে না। একবার ভুল করেছে, তওবা করেছে, আল্লাহর কাছে তওবা করে বলছে আর জীবনে ওই কাজে ফিরে গেল না, আর ওই কাজ করলো না, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বলছেন শুধু মাফ করব না, কি করব শুনো, ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, তোমাকে মাফ করব, ওয়া ইউদখিলুকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, তার অফার থেকে তোমাকে এমন জান্নাতের ভিতরে নিক্ষেপ করব, এমন জান্নাতে দেব যার নিচে দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, 3 নাম্বার তাহলে আল্লাহকে তওবায়ে নাসুহা করতে হবে। 4 নম্বরে আগামী দিনে গুনাহ না করার পাক্কা ইরাদা করতে হবে। 5 নম্বরে আসেন, আপনাকে বলি হুকুকুল ইবাদ, যদি বান্দার হক থাকে তাহলে হুকুকুল ইবাদ, একটা হলো হুকুকুল্লাহ আর একটা হলো হুকুকুল ইবাদ। হুকুকুল্লাহ আল্লাহর হক, নামাজ পড়েননি, আল্লাহর খেয়েছেন, আল্লাহর জমিনে বাস করেছেন, কিন্তু নামাজ পড়েননি, আল্লাহ চাইলে মাফ করবেন, না চাইলে সাজা দিবেন, এটা আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু হুকুকুল ইবাদ, বোন পেতক আপনার 2.5 বিঘা, দিলেন আপনি 1.5 বিঘা, 1 বিঘা মেরে দিয়েছেন। কাকে মেরেছেন? কার জমি দাবালছেন, কার চুরি করেছেন, কাউকে গালমন্দ করেছেন, কার সাথে মারপিট করেছেন, ওর কাছে মাপ নিতে হবে। ওর কাছে মাপ না নিয়ে আপনি মরে যান, আল্লাহ আপনাকে মাফ করতে
পারবেন না, মাফ করবেন না। আমার বন্ধুরা, তো হুকুকুল ইবাদ থেকে মাফি নিয়ে আপনি যদি তার কাছে মাফ নিয়ে এলেন, আল্লাহ মাফ করে দেবেন, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। তাহলে বন্ধুরা আমার, আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চান, আমার নবী ক্ষমা চেয়েছেন, নবী আদম ক্ষমা চেয়েছেন, নবী নূহ ক্ষমা চেয়েছেন, নবী ইউনুস ক্ষমা চেয়েছেন, নবী মুসা ক্ষমা চেয়েছেন। আমার নবী, যেই নবীর কোনো গুনাহ নাই, আমার নবী ইনোসেন্ট নবী। আল্লাহু আকবার। कुरान पढ़ी पढ़ी नबी रतिया बिताबे, कुरान पढ़ी पढ़ी रतिया बिताबे, नवाफिल में खड़ा रह के गोरवा फूलाबे, ऐसन बारब से प्रीतिया हो मुरी मनवालू भावे, निम्मन बाटे उनके बतिया हो सुने जिया ललचावे। আমার নবীর জীবনে কোনো গুনাহ ছিল না, তারপরও নবী কি বলছেন শুনেন। ইয়া আইয়ুহান নাস তুবু ইলা রাব্বিকুম, ও মানুষ তোমরা তোমার রবের কাছে তওবা করো। ফাওয়াল্লাহে, খোদার কসম খেয়ে বলছি। কে বলছেন এই কথা? আমার নবী বলছেন, ইয়া আইয়ুহান নাস তুবু ইলা রাব্বিকুম, ও লোকেরা তোমরা আল্লাহর কাছে, তোমার রবের কাছে তওবা করো। ফাওয়াল্লাহে, খোদার কসম, ইন্নী লা আতুবু ইলাল্লাহি আযজা ওয়া জাল্লা ফিল ইয়াউমি মিয়াতা মাররাতিন, আমি নবী দিন রাতে কম করে আল্লাহর কাছে 100 বার ইস্তেগফার করি। আমার নবীর জীবনে কোনো গুনাহ ছিল না, তারপরও আমার নবী বলছেন যে আমি 100 বার কম করে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করি। সাহাবায়ে কেরাম বলছেন, আল্লাহ রসুলকে দেখতাম যে এক জায়গায় বসে কম করে এই ইস্তেগফারটা 100 বার পাঠ করতেন। আপনারা একবার পাঠ করেন। কি ইস্তেগফারটা? রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফুর, রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফুর। আল্লাহর রাসূল এক জায়গায় বসে হলে 100 বার পাঠ করতেন। আর আজ আপনি আর আমি ইস্তেগফার নেই। আল্লাহ রে আল্লাহ, চায়ের দোকানে বসলে কিগুলা শুরু হয়ে যায় আমাদের, গিবত। আর মহিলার ব্যাপারে তো বলাই যাবে না, কেন যে গিবত में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। जिक्र खुदा और रसूल की फुर्सत नहीं रही, बिफाते मसी अब कोई औरत नहीं रही। আমার মা বোনেরা, ও মা বোন, নবী বলছেন ইয়াকান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াযকুরুল্লাহ আলা কুল্লি আহিয়ানি, আমার নবী সব সময় আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকতেন। নবী বলছেন লা ইয়াজালু লিসানাকা রাতবাম বিযিকরিল্লাহ, তোমার মুখের ঠোঁট দুটো জানো কোন সময় আল্লাহর জিকির থেকে খালি না থাকে, সব সময় যত তোমার ঠোঁট দুটো নড়তে থাকে, কিন্তু এদের মধ্যে জিকির নাই। আমার ভাইয়েরা, বন্ধুরা, সব সময় আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করব। যেমন গুনাহ করেছেন নবী মুসা, আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করেছেন। নবী আদম আলাইহিস সালাম ভুল করলেন। কি ভুল? কি ভুল? আল্লাহ বললেন, শোনো, মুসকুন আনতা ওয়া জাওজুকাল জান্নাতা ওয়া কুলা মিনহা রাগাদান হাইসু শি'তুমা ওয়া লা তাকরাবা হাযিহিস সাজারাতা ফাতাকুনা মিনাদ যালিমিন। আল্লাহ বললেন, শোনো, তুমি হাওয়া দুইজন জান্নাতের মধ্যে ঘুরো, আনন্দ করো, খাও, আরাম করো, কিন্তু ওই গাছের গোড়ায় যাবে না, বৃক্ষের কাছে যাবে না। কিন্তু আল্লাহর কথা রাখতে পারলেন না, ওই গাছ থেকে ভক্ষণ করে নিলেন, গুনাহ হয়ে গেল, ভুল করে দিলেন, আল্লাহর নাফরমানি হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে কাঁদতে শুরু করলেন, কি বলে? রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। अरे भैया, हम सोचा था नहीं कि हमारे हाथे कुछ देवे खातिर आ रहा बा लोग। हाँ, रवा लोग से ए भैया अब बात बाद में करें, पहले रवा लोग से जी तब ना आपको देगा।
तो हम तो बोले हैं कि आप लोग अगर सुनना चाहते थे जमा कीजिए। अब चलिए 2-5 मिनट के लिए हम जो है ये कर देते हैं, स्टॉपेज मार देते हैं, और आप लोग जो है जो देना है वो, लेकिन आप लोग भागिए मत, আপনারা পালায়েন না, বসে থাকেন। আর আপনার কাছে যদি 10টাও টাকা হয়, আমি আপনার কাছে আবদার করেছি, আপনার কাছে আমি 10টা টাকার আবদার করেছি। আমি বলিনি যে 10,000 টাকা দেন, কিন্তু দুয়া নেওয়ার জন্য 10টা টাকা দিবেন না। এত দূর পূর্ণিয়া থেকে এসেছি, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। আমার বন্ধুরা আমাকে দিয়েছেন, আমার একজন বন্ধু আলহামদুলিল্লাহ 300 টাকা। এই আল্লাহ আমার ভাইজান 50 টাকা, আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও, সুখের জীবন দান করো, রুজি রোজগারে বরকত দাও, ব্যবসা বাণিজ্যে তারাক্কি দাও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ধন জমাইবা মাল জমাইবা হারে, যাবার কালে বন্ধু কিছুই পাইবা না। ধন জমাইবা, ভাই শুনতে গেলে দিতে হবে টাকা, তাইলে পাবেন। ধন জমাইবা মাল জমাইবা হারে, যাবার কালে বন্ধু কিছুই পাইবা না। ধন সম্পত্তি আমরা ভালোবাসি এই জীবনের চেয়েও বেশি, কবরে কিন্তু বন্ধু কিছুই যাইবে না। আলহামদুলিল্লাহ, একজন ভাই 100 টাকা, একজন ভাই 200 টাকা, একজন 500 টাকা, এই আল্লাহ একজন 50 টাকা। এই আল্লাহ তুমি সবার দানকে কবুল করে নাও, সুখের জীবন দান করো, হায়াতকে দারাজ করো, ঈমান আমানের সাথে বাঁচিয়ে রাখো। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আলহামদুলিল্লাহ, আপ বসে যান, যায়েন না, আমি ওয়াজ ভোজপুরি শোনাবো, আবদার যতটি করে রেখেছেন সব শোনাবো। হ্যাঁ, ওদিক থেকে কেউ বলে রেখেছে যে কাট কাটে কাঠ হয়ে শুনাইবেন, কেউ আর কিছু শুনাইবেন বলে রেখেছে, শোনাবো ভাই। হ্যাঁ, কাটে কাটে কাঠরে জামা কাটে দর্জি, ফোড়া কাটে ডাকে তার যার যেটা মর্জি। কাট কাটে কাঠরে জামা কাটে দর্জি, ফোড়া কাটে ডাক্তার যার যেটা মর্জি। নখ কাটি কুনি কাটি চোখ কেনে কাটি নে, আর মধু কেনে চাইটা খাই কধু কেনে চাটি নে। নদীর পানি থলমল ঠান্ডা পানি পুকুরে, গরু ভুষে গুতা মারে কামড়াই কুকুরে। নখ কাটি কুনি কাটি চোখ কেনে কাটি নে, মধু কেনে চাইটা খাই কধু কেনে চাটি নে। নদীর পানি থলমল ঠান্ডা পানি পুকুরে, গরু ভুষে গুতা মারে কামড়াই কুকুরে। আম থাকে ওপরেতে ডাল হতে ঝুলিয়া, আর আলু কচু খেতে হয় মাটি খুঁড়ে তুলিয়া। দেন ভাই তাড়াতাড়ি দিলে আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ, বারাকুমুল্লাহ, হায়াকুমুল্লাহ। কিন্তু পালায় না, সব বসে যান। এ ভাইয়া বাইঠা, আব খালি ভোজপুরিয়া শোনাই, মোবাইল খুলিয়ে দেবো আর খালি গাজালি শোনাবো। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকুমুল্লাহ। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ওগো আল্লাহ, তোমার বান্দাদের ভালোবাসা, এই আল্লাহ আলিমকে ভালোবেসেছে মুসাফির মানুষের কাছে দোয়া নেওয়ার জন্য। এই আল্লাহ 100, 200, 500 করে এই আল্লাহ তারা দান দিয়েছে। ইলাহুল আলামিন, তুমি সবার মনের আশাকে পূরণ করো। ওগো আল্লাহ, তুমি সকলের জীবনের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। দাদা দাদি নানা নানি ভাই আর বোন যত গেছে কবরে আত্মীয় স্বজন, সকলেতে ক্ষমা করো পাক রব্বানা, মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের গুনাহ। এসাক সাহেব 500 টাকা, হানজালা উনজেলা পিতার জন্য 1000, বেনামিতে 100, সাকিবুল 50, আব্দুল মঈন 500, রমজান ভাই 200, বেনামি 100, উসমান গনি 100, বেনামি 50, সালাহুদ্দিন 1000 টাকা। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। জাযাকুমুল্লাহ, বারাকাতুল্লাহ, হায়াকুমুল্লাহ। আল্লাহ তুমি সবার দানকে কবুল করে নাও, সুখের জীবন দান করো, রুজি রোজগারে বরকত দাও, ব্যবসা বাণিজ্যে তারাক্কি দাও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, আর এক ভাই আমার 200 টাকা, তারপর আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা। ওগো বাড়ি দোয়া করি আপে জুল জালাল, ঈমান ও আমানে আল্লাহ রাখিও বাহাল, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আর এক ছেলে আল্লাহ 10 টাকা, তারপর আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা। দানের পরিমাণ দেখলাম 10, যেই কাজে হাতে দিবে দিও আল্লাহ 10, কোনো ব্যবসাতে আল্লাহ দিও না খলস, কিয়ামতের কোটে আল্লাহ করে দিও 5। আর এক ভাই আমার 50 টাকা, তারপর আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা। আরো 50 টাকা, আল্লাহ এসে গেল দান, কবুল করে নাও তুমি রহমান, আমিন আমিন আমিন। দান করিলে রে বন্ধু, দান করিলে রে বন্ধু, ঈমান তাজা হয়। আরে মাদ্রাসায় আপনার চলি
দিতে থাকবে দিনের হবে জয়। ও দান দিয়ে যাও যাও রে নেকি হিলে আলাও রে। ও দান দিয়ে যাও যাও রে নেকি হিলে আলাও রে। দুনিয়াটা ধনেরই কারখানা, ধন ধন করে মরে সব জনা। দুনিয়াটা ধনেরই কারখানা, ধন ধন করে মরে সব জনা। ধন জিনিস ভালো নয় বন্ধু, দিন থেকে সরিয়ে দেয়। আরে ধন জিনিস ভালো নয় বন্ধু, দিন থেকে সরিয়ে দেয়। এও ধন থাকবে না তোমার, হয়ে যাবে ক্ষয়। ও দান দিয়ে যাও যাও রে নেকি হিলি আলাও রে। ও দান দিয়ে যাও যাও রে নেকি হিলি আলাও রে। গরিব ধনীর এই ভবের মেলা, নিঃস্ব হয়ে গেল কত রাজার রাজা। গরিব ধনীর এই ভবের মেলা, নিঃস্ব হয়ে গেল কত রাজার রাজা। পরিত্রাণ পাবে না বন্ধু নেকি ছাড়া, নেকি না থাকিলে সেদিন পড়বে ধরা। এই জন্য বলি রে বন্ধু দান কইরা যাও। এই জন্য বলি রে বন্ধু দান কইরা যাও। এও দান ধরা থাকবে হবে না ক্ষয়। ও দান দিয়ে যাও যাও রে নেকি হিলি আলাও রে। ও দান দিয়ে যাও যাও রে নেকি হিলি আলাও রে। ওর ফিস হলো 5,000 বাপুলাহারি নিয়ে যেন তার ফিস হলো 5,000। আগে মুঠে 5,000 পাবো তারপরেই হবে ফ্রি লয়। হ্যাঁ এখানে আগে জমা হবে 5,000 টাকা শোনার ইচ্ছা থাকলে। হ্যাঁ না তো এই যে দেখছেন, এই যে দেখছেন এগুলো কি এগুলো কাইলি তখন বাস ছাড়বে আমার ওইটা কি কাইটে। আর সব সাইকুল হাদিসেরা তখন যাচ্ছে আমার পিছে তখন খালি ফোনে তখন কি ব্যাপার কি কইছেন এগুলা বুঝতে পারছেন। 2 ঘন্টা হাদিস করেন বয়ান করলো, ওটা থাকলো ওইখানটার লেগে তখন বাস আমার উপরে শুরু হলো ঝড়। তো ভাই এগুলা লেগে বলা যায় না কোনো কথা। चलें ताड़ाताड़ी दें ताड़ाताड़ी ए भैया ले आवा ना। अरे जोन बा 10-20 रुपया का हो 100-200 रुपया खर्च करला से घटेला ना। दानेर कतगुला लाभ आपनाके बोलबो सुबहानाल्लाह। आपनारा तो सुनलेन हयतो आगेर बक्तार मुखे दानेर एतगुलो लाभ। एक नम्बरे आल्लाह रसूल बोलছেন दानेर कत गुरुत्व जे आल्लाह ताला बोलছেন आनफिक या इब्ना आदम उनफिक आलेक। सही बुखारीर हादिस। আল্লাহ তাআলা বলছেন বান্দা তুমি খরচ করো আমি তোমার উপরে খরচ করব। মানুষ যদি 500,000 টাকা খরচ করে আর এটা অন্তরে নিয়ত করে যে আমি খরচ করলাম এই 500 টাকা আল্লাহকে দিলাম আর আল্লাহকে বললাম আল্লাহ এই ফকির দিবে কি, তোমার দেওয়া খায়, তোমার জমিনে বাস করে, তোমার দেওয়া ছাড়া তার কিছু নাই। তবে এই 500 টাকা এই ফকির তোমার রাস্তায় দিচ্ছে, আল্লাহ তুমি এই 500 টাকা কবুল করো আর আমার জীবনের জামানত নিয়ে নাও। ইন্না ওয়াদাল্লাহি হাক্কুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। ইন্নাল্লাহ লা ইউখলিফুল মিয়াদ, আল্লাহ কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। বুঝলেন, আল্লাহ ওয়াদা করেছে যারা 1500 টাকা এই নিয়তে খরচ করবেন আল্লাহ বলছেন আনফিক উনফিক, তুমি খরচ করো আমি তোমার উপরে খরচ করব। আল্লাহকে দেন আর আল্লাহকে নিজের খরচের জামানত দিয়ে দেন। কেন আল্লাহর দরকার নাই, দরকার তো আপনার আমার আছে। এখানে প্যারালাইসিস হয়ে যাক 2 লাখ টাকা লাগবে, এখানে ব্রেন হেমরেজ 10 লাখ টাকা লাগতে পারে, স্ট্রোক হলে 10 লাখ টাকা লাগবে আপনাকে। ওই সময়তে আপনার কাছে যদি না থাকে যেখান থেকে হোক আল্লাহ ব্যবস্থা করবে। বলবেন কেন কেরা? অনেক সময় দেখবেন একটা এমন গরিব লোক যার কাছে খাবার নাই আর এত বড় অসুখ হয়েছে যাকে 10 লাখ টাকা না হলে চিকিৎসা করা যাবে না। দেখবেন কোনো নেতাকে আল্লাহ পাঠিয়ে দেয়, নেতাকে দিয়ে ওই নেতা নিজে এসছে না আল্লাহকে পাঠা দেয় যা মদত কর, এসে তখন কি করে ওকে যাই এমএলএ এমপির মারফত চিকিৎসা হয়। এটা ও করেনি, আল্লাহ ওকে দিয়ে করালছেন। কেন? আল্লাহর ওয়াদা আছে যে আমি করব। বন্ধুরা আমার 2 নম্বর লাভ আপনাকে বলছি, দানের সাদকা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। এজন্য সহিহ বুখারীর হাদিস নবী বলছেন ইত্তাকুন নারা ওয়ালাউ বিসিক্কি তামারাতিন ফামাল্লাম ইয়াজিদ ফাবি কালিমাতিন তাইয়্যিবা।
তোমার কত সুন্দর হাদিসটা একবার চিন্তা করেন। নবী বলছেন তোমার কাছে যদি বেশি থাকে বেশি বেশি সাদকা করো করে তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ করে রাখো। তোমার কাছে নাই, তুমি এত গরিব, তোমার কাছে একটা খাজুরের টুকরা যদি থাকে সেটাই সাদকা করে তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য পথ করে রাখো। তারপরে নবী কি বলছেন, ফামাল্লাম ইয়াজিদ, তোমার কাছে একটা খাজুরের টুকরাও দেওয়ার মতো নাই, কিচ্ছু নেই, 50টা টাকা দেওয়ার মতো নাই, তোমার কাছে কিচ্ছু নাই। নবী বলছেন ফাবে কালেমাতিন তয়্যিবা, কাউকে একটা ভালো কথা দুনিয়াতে বলে তুমি ওইটাকে সাদকা বানাও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য। এই হাদিস থেকে কি বুঝতে পারলেন? কিছু না কিছু জীবনে করে রাখেন জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সাদকা। এই জন্য নবী বললেন টাকা থাকলে টাকা দাও, না জুটে একটা খাজুরের টুকরা আছে দাও, তো সেটাও যদি না থাকে তোমার, কাউকে একটা দুনিয়াতে ভালো কথা বলো। কেন একটা কাউকে নামাজ পড়ে না ওকে বলে দেন যদি খালি যে ভাই নামাজ কেন পড়ো না, তাকে সাদকা করার নেকি পাবেন, আপনি ওকে সাদকা করলেন কেন, ওকে ভালো একটা মাসওয়ারা দিলেন, কথা বললেন। নবী বলছেন তুমি কি করো, তাকে একটা ফাবে কালেমাতিন তয়্যিবা, একটা ভালো কথা বলে সাদকা বানাও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য। এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলেন সাদকা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নেবে। এলে কিছু না কিছু সাদকা করেন জীবনে, এই নিয়তে যে আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচিয়ে লিও। হ্যাঁ 2000 মাসা বেনামি, আরে ভাইয়া নাম বাতাউল্লা সে কোনো কুছ हो মেয়ে, আচ্ছা একজন মহিলা দিয়েছে গুমনাম হিসাবে 2000 টাকা। নারাই তো কাহো সুদ গাইলা কা লোক, আরে সুতল বাড়া কি জাগাল বাড়া, চেতন হেতন না শুতে গেছেন, আরে সুতল বাড়া কি জাগাল বাড়া শুনবা কি না হো, আরে সুতল বাড়া কি জাগাল বাড়া শুনবা কি না হো, अरे निकला ना निकला भैया निकला 10 रुपया हो, अरे निकला ना निकला बबुआ निकला 500 हो, तोहरा से मांगा तारे तोहर भोजपुरी भैया हो, लेबे खातिर आइल बाड़े बिहारी भैया हो। लिया वो भैया सब खत्म, कुल खत्म। তাইলে আর হাদিস শুনবো দানের লাভ। নবী বলছেন মা নাকাসা সাদাকা তুমি মালিন, যারা সাদকা করে তাদের মাল কোনোদিন ঘটে না। আরো হাদিস শুনবেন, আল্লাহ পাকের নবী একদিন আসমাকে বলছেন, আসমা আল্লাহর রাস্তায় দান পুণ্য করতে তুমি হাত রুকিও না। আসমাকে নবী বললেন যে দান পুণ্য করতে আল্লাহর রাস্তায় হাত রুকিও না। কেন? তুমি যদি হাত রুকো আল্লাহ তোমার উপর থেকে রহমত রুকবে। আপনি আল্লাহর রাস্তায় যারা দান পুণ্যে হাত রুকবে আল্লাহ তার উপরে রহমত রুকবে। হাত খুলে দেন, রহমতের দুয়ার আল্লাহ খুলে দিবে। কতনা বা भैया 500 1000 बाप रे बाप। का नाम बा भैया, कहाँ ये में तो अच्छा 101 लाल मोहम्मद अंसारी माशाल्लाह। के कर खातिर भैया 1000? हमारा दो दोस्त है, ये दोस्त के लिए, बाबा माँ के लिए। आई हो दादा, दोस्त खातिर 500, माई बाबूजी खातिर 500। शादी भइल बा? नहीं शादी नहीं ना भइल, इहे खातिर सास ससुर के नाम से कुछो नहीं खे। ए बाबू सुना ना, एगो 500 देबा ना तो हम ऐसा दुआ दे बड़ा नीक मेहरारू मिली तहरा के, बड़ा नीमन मेहरारू। मेहरारू बुझे बहु बहु, हाँ हाँ, बड़ा नीमन मेहरारू मिली, एकदम कटहर के लाशा, हाँ हाँ कटहर के लाशा जैसन सटल रही, एक बार कांटालेर आठार मतन बहु लगे थकबे पंजरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाई देखा ना, बड़ा नीमन मेहरारू के जरूरत बा। ए भैया खाली पाए चला भालो, कषा जूता जार, विदेशे थाका भालो, दुष्ट नारी जार नाकि स्त्री भालो ना हইলে सारा दुनियार सुख যদি একদিকে হয়ে যায় আর বাড়ি আসার পরে যদি খালি আর ভেরকাট্টা মুখ দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সব শেষ। আলহামদুলিল্লাহ। মহিলাদের গহনা আপনারা গহনা দেননি বুঝেন, তার লেগে দেয় না জি জি। গহনা আপনারা দেননি হয়তো, না হলে আমাদের এলাকাতে তো আল্লাহ রে আল্লাহ যে আছে কাঁসার বর্তন তো মোটেই পাবেন না, সব দান করে দিয়েছে। মেয়েরা আছে আছে মেয়েরা, আমার মা বোন একটু দিয়া পাঠান তো মা কিছু, যদি দিয়া পাঠায় তাহলে মায়ের লোকের যেটা সব থেকে সুন্দর গাজাল কি, নতুন বহু আওতায় খুশি
মহিলারা যদি 4টা লাখের দিয়ে পাঠিয়ে দেয় তাহলে মহিলারাকে শোনাবো নতুন বহু আলতায় খুশি ঝাপড়া চুলে উকুন বেশি না, আগে দেখবো তারপরে শোনাবো। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। এ ভাই দিয়ে দিলেন 1500 টাকা, এক ভাই দিয়েছেন 500 টাকা, এক ভাই দিয়েছেন 100 টাকা। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। ওগো আল্লাহ, তোমার একজন বান্দী 2000 টাকা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই আল্লাহ, আমার ভাই একজন আনসারি ভাই 1500 টাকা দিয়েছেন। 500 টাকা, 200 টাকা, 150, 10-20 করে আল্লাহ অনেকজন দিয়েছে। সবারই দানকে তুমি কবুল করো আল্লাহ। তুমি অন্তর্যামী, কার মনে কি গাইছে, কে কি আশায় দিয়েছে সব জানো আল্লাহ। যারা মৃতদের জন্য দিয়েছে তাদের মৃতদের রুহে মাগফিরাত করে দাও। এই আল্লাহ, যারা অসুখের জন্য দিয়েছে ইয়া সাফিয়াল মারিজ ফাসফে মারিজানা আল্লাহুম্মা আনতাল মুস্তারিদ। এই আল্লাহ, তুমি তাদের শিফায়ে কামেলা দান করো। এই আল্লাহ, যারা বরকতের জন্য দিয়েছে তাদের কুঠিতে কাঠাতে হাঁড়িতে খোলাতে বরকত দাও। এই আল্লাহ, এই দানের বিনিময় এই এলাকার উপরে যদি কোনো আকাশী বালা বিপদ আসার থাকে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআইনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। এবার আরো শুনবেন, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন, বুখারীর হাদিস, ভালো করে শুনবেন। মা মিন ইয়াউমিন ইউসবিহুল ইবাদু ফীহি ইল্লা ওয়া মালাকানি ইয়ানজিলানি ফায়াকুলু আহাদুহুমা আল্লাহুম্মা আতি মুনফিকান খালাফা ওয়া ইয়াকুলুল আখারু আল্লাহুম্মা আতি মুমসিকান তালাফা। রাওয়াহুল বুখারী। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন, প্রত্যেকদিন ফজরের পরে আসমান থেকে জমিনে 2 জন ফেরেশতা নেমে আসেন। ফজরের নামাজের পরে কোনো একদিনও নাগা নাই, বাদ নাই। প্রত্যেকদিন ফজর পরে সকালের সময় 2 জন ফেরেশতা দুনিয়ার জমিনে নেমে আসে। আর একজন মানুষের জন্য নেক দোয়া করেন, একজন বদদুয়া করেন। একজন কি বলেন, আল্লাহুম্মা আতি মুনফিকান খালাফা। আয় আল্লাহ, যারা তোমার পথে খরচ করে তাদের মালকে তুমি বাড়িয়ে দাও। ওয়া ইয়াকুলুল আখারু, এবং দ্বিতীয় ফেরেশতাটা বলেন, আল্লাহুম্মা আতি মুমসিকান তালাফা। আয় আল্লাহ, যারা তোমার পথে দেয় না তাদের মালকে তুমি ধ্বংস করে দাও, বরবাদ করে দাও। ফেরেশতার বদদুয়া নিবেন না, বাড়ি বরবাদ হয়ে যাবে। ফেরেশতার নেক দুয়ালেন, বাড়িতে ধন ভরে যাবে। অনেক মানুষ বলে, টাকা তো খুব কামাচ্ছি, হে টাকা তো কামাই ধামাই কম নাই, কিন্তু সালা টাকা ঠিকই না। আজ তো ই বেমারি, কাল তো কেস, পরশু তো অ্যাক্সিডেন্ট, চাক্কা পাংচার, এই করতে করতে বরবাদ আছি। ফেরেশতার বদদুয়া লেগে যায়, কি বাহানাতে মাল যাবে পাতাই চলবে না। এই জন্য বন্ধুরা আমার, ফেরেশতার বদদুয়া নিবেন না। আলহামদুলিল্লাহ, মা বোন আপনাদেরকে বলবো, যদি থাকে মা কিছু তাড়াতাড়ি একটু দিয়ে পাঠাবেন। কাউকে পাঠাবেন তাইলে তো দিবে। হ্যাঁ, লাখের কানের বালি, একটা কোনো গহনা কাঠি দেখতে পাইনি মা, দুয়ার লেগে একটা কোনো মা। আল্লাহু আকবার। একটা ঘটনা ইউটিউবে আপনারা শুনে হবেন, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার একটা ঘটনা, আজ থেকে 10 বছর আগের কথা বলছি। এইভাবে ওয়াজ করছি, জালসাটা ছিল মসজিদের। তো একটা মহিলা, মোটামুটি বয়স ৭৪-এর আপে, তো একটা ক্যারি ব্যাগ, এরকম কালো ক্যারি ব্যাগে একটা এই পিছন দিক থেকে হাতে লিয়েছে, আমাকে একটা কালো ক্যারি ব্যাগ দিচ্ছে। তো ভারী হয়ে আছে, তা আমি মনে করছি খুচরা টাকা হবে, 1 টাকা 2 টাকা গেলা। বুড়া মানুষ হয়তো 1 টাকা 2 টাকা করে জমা করেছে ডিম টিম বেচে। তো আমি বললাম যে কয় টাকা আছে, কইছে কয় টাকা লয়, কি আছে দেখেলেন, ওদিকে দিলেন টাকাটা। দেখেন কেউ যায়নি ওখানে, যার কারণে ছোট বাচ্চাটা ওখান থেকে নিয়ে এলো টাকাটা ভিতর থেকে। কাউকে পাঠান 600 টাকা। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। একবার কমিটিকে পাঠান ভিতরে, হুমেরা নামে। আচ্ছা, দোয়া দিচ্ছি, কথাটা শুনেলেন। এবার ক্যারি ব্যাগটা যদি খুলে দেখছি তো শুধু এতখানি সোনার চাঁদি। আল্লাহু আকবার। আমি অবাক হয়ে বললাম যে এই যুগে এতগুলো সোনা চাঁদি? সত্যি কি এগুলো সোনা চাঁদি? কইছে জি। কইছি এত সোনা চাঁদি পেলেন কোথায়? কইছে মাওলানা সাহেব, কোটিপতি বাবার একটাই মেয়ে ছিলাম,
মা আদর করে দিয়েছে, বাবা আদর করে দিয়েছে। যখন বিয়ে হয়ে আসলাম কোটিপতি ঘরে, এতগুলো ঝুমকা, কানে বালি, নেকলেস যা আছে সব শ্বশুর দিয়েছে। এই দিতে স্বামী আদরে, বিয়েতে শাদিতে অনেক জায়গায় গিফট দিয়েছে। সব জমা করতে করতে এতটা সোনা হয়েছে। যতদিন মানালো অতদিন পরলাম, আর মানাই না, খুলে নিয়েছি। এমন জায়গায় লুকাতে এসেছি যেখানে থেকে কেউ খুঁজে পাবে না। আবার যেদিন মানাবে সেই দিন পরবো। কথাটা বুঝেন? এবার আমি ছোট মানুষ, তখন নতুন নতুন বক্তা জগতে, আমি এটা কথা বুঝতে পেরেছি যে যতদিন মানালো অতদিন পড়লাম। ঠিকই একদিন মানা ছিল, জওয়ান যুবতী ছিল, মানালছে, আর মানাই না, খুলে নিয়েছে। ঠিক কথা এটা কইছে, এমন জায়গায় লুকাতে এসেছি যেখান থেকে কেউ খুঁজে পাবে না, হারাবে না। এটা বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ রাস্তায় দিলে হারাবে না। কিন্তু বলছে কি, আবার যেদিন মানাবে সেই দিন পড়বো। এই কথাটা আমার ব্রেনে কিন্তু আসেনি। আমি বাস বলে দিয়েছি যে আর ফের কখন মানাইবে। যেমনই এই কথা বলা বলছে, মাওলানা সাহেব কেমন কথা বলছেন? আপনারাই তো বলছেন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে সব যুবকেরা হবে। নবী বলেছেন, ইয়াদখুলু আহলুল জান্নাতিল জান্নাতা জুরদান মুরদান মুক্কাহালিনা আবনাউ সালাসিনা ওয়া সালাসিন ওয়া সালাসিনা সানা। সব 135 বছর বয়স হলো, সেই দিন হবে 23 থেকে 33 বছরের জওয়ান, 30-33 বছরের ইয়ং হবে সব। তা আমরা যখন 25 বছরের ছেলের বিয়ে দিব, কত বছরের নি? 17-18। তাহলে আচ্ছা বলেন তো, 30 বছরের স্বামী যদি হয়, আমি স্ত্রী সেদিন তার কয় বছরের? 20 বছরের হব কিনা? তাহলে যুবতী হলাম কিনা? সেই দিন এই গয়না মানাবে না মানাবে না? সেই দিন পরে স্বামীর কাছে জান্নাতে যাব, এই জন্য এখানে দিতে এসছি। আল্লাহু আকবার। আজ নাই এরকম কোনো মহিলা একটা? এই হরিশ্চন্দ্রপুরের এই ইতিহাস আজ 10 বছর থেকে গাচ্ছি, ওই সব শুনছে, দুনিয়াওয়ালা জানছে। একটা এমন ইতিহাস কায়েম করে গেছে মহিলা। এরকম এক মহিলা নাই যে কান খালি করে দিতে পারবে। মাগো, নবী বলছেন, জান্নাতানে মিন ফিজ্জাতিন আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা ওয়া জান্নাতানে মিন যাহবিন আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা। বলবেন যে মুলি সাহেব খাড়াই কইছেন সোনা চাঁদের জান্নাত, খাড়াই বলছেন যে দুটা জান্নাত হবে, খালি সোনা দিয়ে নির্মাণ করা থাকবে, ভিতরে যত বর্তন বাসন হবে সব সোনার। খাড়াই বলছেন যে দুটা চাঁদির জান্নাত হবে, যত ভিতরে সামান হবে সব চাঁদির। তাইলে কেমন কথা বুঝতে পারি না। রাজা মহারাজারা হয় না? আল্লাহ রসুল বলছেন, মুসলিম শরীফের হাদিস, যে যেটা জান্নাতে সব চাইতে নিম্ন গরিব লোক হবে, নিম্ন গরিব সব থেকে শেষে যাবে জান্নাতে, সাজা খাটার পরে তার জায়গা হবে দুনিয়ার 10টা দেশ যত বড়, 10টা বাদশার বাদশাহী ভারতের মতন 10টা দেশ যতটা হবে, এতখানি জায়গা হবে একটা জান্নাতের, যেটা সব থেকে পিছে জান্নাতে যাবে সাজা খাটার পরে। মুসলিম শরীফের হাদিস। তাহলে বলেন তো, ভারতে একটা যদি রাজা হয়, আগে আগে রাজা ছিল কি না? তো রাজা মহারাজারা কেউ তো কি মনে করেন, আপনার মুর্শিদাবাদের রাজা ওই যে কি নবাব সিরাজউদ্দৌলা, এখন পর্যন্ত বালিশ টালিশগুলো দেখে এসছেন, থাও আছে, আমি দেখেছি ওদিকে জালসা করতে যায় তো দেখে এসছি যে আবার সিসা গালা কিরকম লাগাল ছিল। আল্লাহ কি করেছে সমাজে, কি পেইনু গো এ মুসলমানি এতই মূল্য। যেখানটা একটা ওই একটা ডাইনিং টেবিল না কি বানা আছে দেখলাম, বললো যে এটা 90 কেজি চাঁদির, 90 কেজি চাঁদি আছে। এতে মুসলমান আমরা পেলাম কি? একটা কোনো কলেজ কিছু একটা করে যেত। তো যা হোক, আমি সেদিকে যাব না। তো যখন একটা বাদশা হয়, তো আর যত বড় এরিয়া হয়, তো মনে করেন যে এখন আসবে এ মুর্শিদাবাদ ওই মাথা, এখন এদিকে আসতে গেলে তো একটা জায়গা লাগবে, তখন হয়তো ফারাক্কা সাইডে একটা কোয়ার্টার করে দিলে কোনো জায়গায় একটা বিল্ডিং বানা আছে, এরকম এরকম জায়গা থাকতো। তো ওই রকমই এত বড় বিশাল সম্পত্তি যে আপনার, তো খাড়াই কোনো দিকে যাবেন, কোনো দিকে যাবেন ঘুরতে আনন্দ করতে, তখন আপনাকে জায়গাতে তার জন্য আল্লাহ কোনো জায়গাতে চাঁদির ঘর, কোনো জায়গাতে সোনার ঘর, কোনো জায়গাতে হীরামণি মুক্তার ঘর তৈরি করা থাকবে। বন্ধুরা আমার, মা খালার আমার, যদি কেউ পারেন তাহলে শেষ কথা আপনাদের কাছে বলছি, এবার আপনারা যা দিবেন দেন। আপনাদের কাছে কিছু আছে আর? না থাকলে বসে যান, তাহলে আলোচনা শুরু করি, সময় ক্ষণকে নষ্ট করে লাভ নেই। দেবেন আর কিছুই নেই?
10-20 रुपया पैसा पैसा रटा तारा करबा का कमाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो आहा মা বাপের জন্য দেখেন বাপজি আমার মা বাবার জন্য 1000 টাকা জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকুল্লাহ রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আল্লাহ তোমার বান্দা বাপজি আমার মা বাবার জন্য 1000 টাকা দিয়েছেন ইলাহাল আলামিন তুমি তিনার মা বাবা জানি না কি অবস্থায় আছে যদি কোনো কষ্টতে থাকে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও এই আল্লাহ বাপজির কামাইতে বরকত দাও আর এক ভাই আমার 100 টাকা দিয়েছেন ইলাহাল আলামিন তুমি কবুল করো সুখের জীবন দান করো আমিন अल्लाहुम्मा आमीन पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो तो वो नसीब होई 2 गज जमीन हो যতই প্রপার্টি করলেন আপনার সন্তানেরা বলবে না আমার বাবার জমি জায়গা 25 বিঘা কবরটা একটু বড় কর জমি জায়গা বেশি তো কবরটা একটু বড় কর এটাও হবে না पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो तो वो नसीब होई 2 गज जमीन हो कितना चिलैबा भैया बापर माई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो गईला के बाद लोगवा कहीं बेईमान हो অনেক মানুষ পয়সার জন্য ঈমান ধর্ম বিক্রি করে দেয় করে না অনেক মানুষ পয়সার জন্য ঈমান ধর্ম বিক্রি করে দেয় কিন্তু লোকটা মরে যায় বদনামটা দুনিয়ায় ছেড়ে চলে যায় মরে যখন যায় বলে হাজি মরেছে জানিস কইছে কোন হাজি বে বেমান হাজি কত দুঃখের কথা বলছে হাজি মরেছে বে কইছে কোন হাজি বে কইছে অমুক হাজি আবে ওকে হাজি কেন কইছে বেমান হাজি কহ না তাইলে চিনতে পারবো কইছে কেন এই কথা বলছিস বলে এক জমি 3 বার করে রেজিস্ট্রি দিয়েছে বন্ধু আমার এই জন্য বলি बोला तानी ए हो सुना करा ऐसा कोन काम हो दुनिया से चले जाइबा जपी लोगवा नाम हो এমন কোন কাম করে যান দুনিয়া থেকে চলে যাবেন মানুষ আপনাকে স্মরণ করতে যেতে থাকে নাম করতে থাকে এই মাদ্রাসাতে একটা কোনো জিনিস দিয়ে দিলেন একটা জেনারেটর কিনে দিলেন একটা ইনভার্টার কিনে দিলেন আর কালকে মরে যান পরশু ওই মানুষ আপনাকে স্মরণ করবে দোয়া দিবে এই জিনিসটা অমুক ভাইয়ের করা ও বন্ধু আমার ভাই জানের আমার এই জন্য বলি बोला तानी ए हो सुना करा ऐसा कौन काम हो दुनिया से चले जाइबा जपी लोगवा नाम हो आखिरत के जीवन तोहर सफल हो जाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एक जने 200 টাকা एक भाई 50 টাকা আর একজন ভাই 100 টাকা একজন ছোট ছেলে 30 টাকা সবাই মিলে আল্লাহ এবার দিয়া গেল দান কবুল করে নাও তুমি বেনামিতে আল্লাহ আবার 50 টাকা তারপর তি আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা কি হলো তাহলে এবার আপনাকে আলোচনা করতে শুরু করি তাহলে বুঝলেন বন্ধু যখন আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে আমরা বাঁচবো না সবাইকে মরতে হবে আর মরণ কখন আসবে এটা আপনার আমার কাউরের জানা নাই আছে কাউরের জানা নাই কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 5টা চিজের ইলম কাউকে দান করেননি তার মধ্যে হলো একটা ওয়ামা তাদরি নাফসুম বিআইয়ি আরজিন তামুত
কোনই আত্মা জানে না কোনখানে মরবে, কখন মরবে, কোন জমিনে মরবে। তাহলে আপনি আমি যখন জানি না, তাহলে আপনাকে আমাকে যেটুকু সময় পেয়েছি এটা কি শেষ সময় মনে করে তওবা করে এলাবা দরকার। তাহলে জানি না তখন আমাকে জানতে হবে যে আমি এখন আছি হয়তো কালকে থাকবো না, তো যখন আমাকে এখনই তওবা করা দরকার। আজ পেয়েছি তো কাল করতে হবে না। আমাদের হিন্দিতে গুমনাম একজন বেনামিতে 500 টাকা দিয়েছেন, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। আমাদের হিন্দিতে একটা কথা আছে, কাল করে সো আজ কর, আজ করে সো আব, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय बहुरे हुएगा करे